السلام علیکم, صبح بخیر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ جی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج بہت اچھا سوئے ہوں گے. وہ اس وجہ سے کیونکہ کل رات 9 بجے کے بعد سے نہ واٹس ایپ کام کر رہا تھا, نہ فیس بک کام کر رہا تھا, نہ انسٹاگرام کر رہا تھا. یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ بزی رکھتی ہیں اور رات 2 بجے سے پہلے سونے نہیں دیتی, وہ بند تھے. آپ کیا ہوا کہ آپ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں؟ میں چیک کر رہا تھا کہ واٹس ایپ چل رہا ہے نہیں چل رہا. اب چل رہا ہے. صبح 6 بجے پہلے میسج آیا ہے. اچھا شو سٹارٹ ہو گیا. اوکے جی بالکل شو مائی اپالوجیز جی, مجھے نہیں پتا تھا بھائی. میں دیکھ کے میں چیک کروں, میسج نہیں جا رہا. میں نے بار بار اپنا فون ریسٹارٹ کیا, میں نے اپنے ڈیٹا کو چیک کیا, میں نے میسج کر چھوڑے ان کو جو کمپنیز جن کی سم میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آ رہا واٹس ایپ, فیس بک بھی نہیں چل رہا, انسٹاگرام بھی نہیں چل رہا. مجھے لگا میرا انسٹاگرام ہیک ہو گیا, میرا فیس بک ہیک ہو گیا, یہ چل کیوں نہیں رہا. تو میں نے کہا نہیں واٹس ایپ کے ساتھ بھی کیا ایشو ہے بھائی, یہ چیز تو چل نہیں رہی. لیکن اب اندازہ ہوتا ہے ستی صاحب, دیر واز اے ٹائم جب مطلب میسیجز وغیرہ سے بھی گزارا ہو جاتا تھا, لیکن اب میسیجز پہ کبھی توجہ ہی نہیں دیتے تھے. کل میسیجز پھر کرنے پڑے اتنے عرصے بعد. ہاں, اور دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے جب آپ میسج کیا کرتے تھے تو میسیجز کا جو بنڈل ہوتا تھا آپ خریدا کرتے تھے کہ جناب اتنے پیسوں میں 1000 میسیجز, اتنے پیسوں میں 10,000. آئی ایم شیور کہ 10,000 والا کبھی آپ نے بھی خریدا ہوگا. نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں خریدا تھا. آپ ہمیشہ کالز کیا کرتی تھی. میں کالز کر لیتی تھی. ہاں, مجھے لیکن کالز پیسے والے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے. بہرحال تو اب جو ہے جب آپ پیکج کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر میسیجز کا کوئی بنڈل آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن کل بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی. بہت سے لوگوں نے اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک چھوڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو وقت دیا. تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے. نارملی ایسا اس وقت ہوتا ہے جب گھر پہ بتی نہیں ہوتی, لیکن بتی نہ ہونے کی صورت میں لوگ جاگتے رہتے ہیں. نہیں, ایون دین واٹس ایپ از ورکنگ, آپ کا انسٹاگرام بھی کام کر رہا تھا, فیس بک بھی فون کام بھی کر رہا چارج نہیں ہوتا ہوتے ہے. نا, ہر کسی کے پاس آپ کی طرف پاور بینک اور وہ جنریٹر تو نہیں ہوتے نا. مجھے جنریٹر چلانا نہیں آتا, میرا پاور بینک گم گیا ہے. گڈ. چلو اس حوالے سے بات کریں گے اور بہت ساری خبریں ہم نے شامل کرنی, لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس ٹیکنالوجی کا جس کے بغیر اب لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں اسپیشلی ٹیکنالوجی پہ چھوڑ دیں, یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جس میں انسٹاگرام, فیس بک آ جاتا ہے, واٹس ایپ آ جاتا ہے, کمیونیکیشن ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل ولیج کے ساتھ اپنا کنیکشن بڑھانے کے لیے اپنے گھر والوں سے جو کنیکشن ہے نا وہ سمہاؤ ختم کر دیتے ہیں. لیکن کل دیسی پیرنٹس بہت زیادہ خوش تھے, اماں ابا بڑے زبردست فٹ فیٹ, انہوں نے کہا بھائی یہ اچھی چیز ہے, نہ بچوں کا واٹس ایپ کام کرے, نہ بچوں کا انسٹاگرام کام کرے, نہ بچوں کا فیس بک کام کرے, تو بچے بلا وجہ کہیں پہ ٹائم بھی ضائع نہیں کرے, بچے ہمارے پاس آگے بیٹھ گئے ہیں. تو ماں باپ کل بڑے زیادہ خوش تھے اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کی بھی ہماری طرح نیند ضرور پوری ہوگی کل. باقی میں بھی بور ہو کے سو گئی. اصل میں آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر رہ جاتا ہے یوٹیوب, اور یوٹیوب کو بندہ کتنا ایکسپلور کرے. اب تو ظاہر ہے کہ ان ایپس نے آپ کو اپنے سحر میں ایسا جکڑ لیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سانسیں ان کی وجہ سے رکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک بڑا ویسے ویک اپ کال ہے. ویک اپ کال اس طرح سے ہے کہ آپ ذرا سا ٹائم نکالیں, اپنے پیاروں کو ٹائم دیں, اپنے آپ پر ٹائم دیں, اپنی گرومنگ پہ تھوڑی سی توجہ دیں, واٹس ایپ کے اوپر گم رہنے کے علاوہ. دنیا میں یہ تھیراپی ہے کہ اگر آپ نے فوکس کرنا ہو تو آپ 3 دن اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں ان تمام تر سوشل ایپ سے, جس میں آپ لوگوں سے بھی بات نہ کریں اور آپ اس کے بعد پھر چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. تو آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈیٹاکس بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہی کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ 1 دن 2 دن کے لیے سوشل میڈیا سے مکمل طور پہ بریک لیتے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جتنا آپ سوشل میڈیا کی ایپس پہ جاتے ہیں نا اتنا ہی سمہاؤ آپ کی زندگی میں جو مینٹل پیس ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا بڑی ریزن پتہ ہے اس کی کیا ہے؟ ہم جب جیسے انسٹاگرام کھول لیتے تو بہت سارے انفلوئنسرز جو ہے نا وہ صرف لوگوں کو اچھی پکچر دکھانے کے لیے فیک چیزیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سو لوگوں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف یہاں پر نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایپس بھی ہیں جن کے اوپر لوگ, آپ کوریا کی مثال لے لیں, وہاں پر تو آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, جو بھی آپ کا چہرہ آپ اس کو کچھ اور بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں, اور پھر کبھی ایک دفعہ فلٹر فیل ہو جائیں تو پھر لوگوں کے سامنے آپ کی اصلیت سامنے آتی ہے. بٹ ادر دین دس کورین کا جو میک اپ ہے, وہ جن کی بیوٹی پروڈکٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں. کسی دن ہم اس پہ بھی آگے جا کے شو ضرور کریں گے. ابھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اب تک کی جو سب سے اہم ہے وہ ہے جی پینڈورا پیپرز کے حوالے سے, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جیسے پینڈورا پیپرز جو ہیں یہ منظر عام پر آئے تو وزیر اعظم عمران خان نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک تحقیقاتی سیل جو ہے وہ اس حوالے سے قائم بھی کر دیا ہے, اور اس تحقیقاتی سیل کی جو نگرانی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو پینڈورا پیپرز آئے ہیں سامنے, اس میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں, جس میں کچھ کرنٹ وزراء بھی شامل ہیں, کچھ میں پرانے وزراء بھی شامل ہیں,
اور کچھ جرنیل کے نام بھی شامل ہیں, میڈیا ہاؤسز کے جو اونرز ہیں ان کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں. تو اب اس پہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ تحقیقات کرنی چاہیے, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہوں گی اور جو حقائق ہوں گے وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ظاہر ہے کہ مطالبات کچھ یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جو کمیشن بنایا جائے وہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر بائسڈ ہونے کا الزام نہ لگ سکے. اب کوئی ایسا ادارہ, نارملی ہم ایسے معاملات میں جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, یا اب دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ کیا نیب جو کام کر رہا ہے کیا اس کے دائرہ کار میں یہ چیزیں آتی ہیں. خیر کئی لوگ تو نیب کے اوپر بھی بائسڈ ہونے کا بات کرتے ہیں, اس کا مطلب بالکل کہ نان پولیٹیکل ادارہ کرے اس پہ. نان پولیٹیکل ادارہ ویسے جنرلی ہونا چاہیے, لوگوں کا جو مطالبہ ہے. اپوزیشن کبھی بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک ایسا کمیشن قائم کیا جائے جس کی یا ایسی کمیٹی ہو جس کی سربراہی خود وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہو. آبویسلی ہماری بڑی اچھی ایجنسی ہے اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ حکومت پر اعتماد ہے, لیکن اپوزیشن کو کیا اعتماد ہوگا اس سارے پروسیس یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی, لیکن دیکھیں ستیش یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جہاں پر وزیر اعظم عمران خان جب خود اس کو کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور خود اس کی تحقیقات اور خود اس کی نگرانی کروائیں گے, تو وہاں پر پھر اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ جلد از جلد سرفیس پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو تحقیقاتی سیل بنایا ہے وہ اس کی نگرانی خود کریں گے. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے اور جو حقائق ہوں گے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. فوری طور کے ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن میں. ایف آئی اے, ایف بی آر اور نیب معاونت کریں گے. منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں, ٹیکس ایویژن کے معاملات ہیں, اور پھر ایک تیسرا حصہ ہے ڈکلیئرڈ ہے اور وہ لیگل ہے. تینوں معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے مطابق پھر ریکمنڈیشنز ہوں گی. پرائم منسٹر کا جو کمیشن ہے تمام میڈیا مالکان کو بھی نوٹسز جاری کرے گا اور ان سے جواب لے گا. جو کیمرہ اپنے لاز ہیں انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے, وہ اپنے لا کے تحت آگے بڑھیں گے. شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ان کا بڑا دلچسپ موقف سامنے آیا ہے پینڈورا پیپرز کے معاملے پر. انہوں نے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ڈورا باکس کیا نکلا, ٹیش یا کیا کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا, یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے. عمران خان کے بیان دینے کے بعد سب کے منہ چپ کر دیے. اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہوگا. پرائم منسٹر نے کہا یہ 700 کے 700 لوگ, ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. گڈ انف. جی, اور اسی تمام صورتحال پر موقف جان لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ حکومت وقت ہے اس وقت, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈار صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیا, انہوں نے کافی زیادہ کنسرن شو کیا ہے. تحقیقاتی سیل قائم کیا گیا ہے جس کی نگرانی وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے کام کرنا شروع کرے گا تحقیقاتی سیل, اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پنڈورا پیپرز کے لیے سیل قائم کرنا بڑی خوشائن بات ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں کوئی ایسا سٹیپ نہیں کسی وزیر اعظم نے لیا جب پاناما لیکس ہوئیں. تو ایک تو میں پرائم منسٹر کے اس اقدام کو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. دوسری طرف آج حکومتی وفد جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, بابر اعوان ہیں اور ہمارے دیگر لوگ ہیں, وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے اور جو بھی اس کے ٹی او آرز ہوں گے, جو بھی اس کا لائن آف ایکشن ہوگا وہ طے کر لیا جائے گا. اس میں نیب, ایف آئی اے اور ایف بی آر کی بھی ٹیم کو شامل کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں, جس طرح پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ 700 کے 700 لوگ جن کے نام آئے ہیں, فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہوگی, اور جس کسی نے بھی ٹیکس ایویژن کی ہے یا کرپشن کی ہے اس کو ان مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا. اچھا, شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں, ان کا موقف ہم نے ابھی آپ کو سنوایا بھی تھا. وہ یہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یعنی کہ وہ سرے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جن وزراء کے بھی نام آئے ہیں ان میں موسٹلی یہی بات کر رہے ہیں. علیم خان صاحب کا بیان سامنے آ چکا ہے, شوکت ترین صاحب کا آ چکا ہے. 2014 میں جو کمپنی انہوں نے رجسٹرڈ کی اس میں آج تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ شوکت ترین صاحب کو اس کے لیے سٹیپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح علیم خان صاحب ہیں, وہ تمام وزراء جنہوں نے ڈکلیئرڈ نہیں کی ہیں, جو بھی ایسے لوگ ہیں, ان کے میں سمجھتا ہوں ضرور انہیں سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور کارروائی کو صاف اور شفاف ہونے کے لیے خود کو الگ کر لینا چاہیے. صحیح. اچھا, اور ساتھ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ بھی کچھ ایسے مطالبات کرتے نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی جن وزراء کے نام آئے ہیں اس پینٹورا پیپرز میں ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. دیکھیں, ماضی میں جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو ان سے استعفے کی بات کی جاتی رہی. یہی پی ایم ایل این اور ان کی لیڈرشپ جو آج بیانات دے رہی ہے,
اور تب کے بیانات قوم کو سنائیں ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام وزراء جن کے ڈکلیئرڈ ہیں, جو ایف ڈی آر میں ڈکلیئرڈ آف شورز ہیں, تو انہیں کیوں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہاں, جن وزراء نے اپنی کمپنیز ڈکلیئرڈ نہیں کی یا اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں اس مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں, اس کا ضرور آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کو ضرور اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ سب استعفیٰ دے دیں وہ تمام لوگ جنہوں نے ڈکلیئر بھی کیا, میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن کی تو یا تو مشکوک ٹرانزیکشنز ہے, جن کی یہ آف شور کمپنیز ڈکلیئر نہیں ہے, تو ہاں ان سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ذرا اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن جن کی ڈکلیئرڈ ہے, وہ دیکھیں ستی وہی بات ہے نا, مطلب اگر کسی کی آف شور کمپنی ہو تو ہم یہ کہ جی کہ آف شور کمپنی ہونا بھی گناہ عظیم ہے. اف اٹس ڈکلیئرڈ ہے اور اگر وہ آپ نے چھپائی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, آپ نے چھپائی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی جس طرح کے مطالبات ابھی ہو رہے ہیں اس طرح کے مطالبات اس وقت بھی ہو رہے تھے, تو کیا نواز شریف صاحب نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا؟ تو مطالبات کرنے والے کون تھے؟ مطالبات کرنے والے وہ تھے جن سے آج مطالبات ہو رہے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا کنسیڈر کرنا کہ اس وقت آپ لوگ مطالبات کر رہے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ٹیکنیکلی ایف آئی اے جن ان کے انڈر میں آتی ہے, وہ جب اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا ٹائیں ٹائیں فش ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر انویسٹیگیشن کس لیول کی ہوگی؟ یو کین امیجن. ہاں یو آر رائٹ. ایک سائڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ٹھوس قسم, بار بار کہہ رہے جی کہ بڑی ٹھوس قسم کی وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سیریسلی بھی لیا جا رہا ہے, تو یہاں پہ لوگ بھی جو تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور شہر کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور کراچی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں نہیں, ویدر کا تو تھا, اور یس کچرا. ایبسلیوٹلی رائٹ, یو گائز گاٹ می رائٹ. اچھا جی, اب کراچی کے کچرے کا مسئلہ یہ کہ کراچی کا کچرا آپ صاف بھی کیسے کریں, کیونکہ کراچی کے کچرے پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا آپس میں کچرا کیا جا رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اب ایک شہر جو کہ پورے ملک کا معاشی ہب ہے, پورے ملک کو کما کے دیتا ہے, کماؤ پوت بچہ ہے, وہ بدلے میں اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو ٹھیک ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, اس کو پانی اس شہر میں اپنا ہے نہیں, اس کے بعد کچرے کی بھرمار ہے. اور یہاں پر جو کچرا اٹھانے والی جو کمپنیز ہیں اس پہ بھی ہم دیکھنے سمہاؤ کہ جی شہر میں نیا محاذ کھل گیا ہے. یہ تو ستی صاحب, یہ ویسے آپ بتائیں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے نا, اس کا شکر ہے کہ کراچی میں جو موجود کچرا مافیا ہے نا, وہ گھروں سے کچرا اٹھانے میں بڑی رکاوٹ ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے جیسے اگر آپ لاہور رہے ہوں گے, میں لاہور اسلام آباد کی ایگزامپل اس لیے دیتی ہوں کیونکہ سمہاؤ وہاں سے ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھایا جاتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچرا مافیا رکاوٹ ہے. یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا شکوہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مافیا ایک سرگرم ہے اور یہ گھروں سے کچرا اٹھانے کے نہ صرف پیسے لیتا ہے بلکہ اس کچرے میں موجود کارآمد چیزوں کو جمع کرنے کے بعد باقی کچرا پھیلا دیتا ہے. اچھا, یہ تو کچرا اٹھانے کے تو دیکھیں, اگر ڈور ٹو ڈور اگر کچرا اٹھایا جاتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات نہیں کہ وہ آپ سے پیسے بھی لیں گے, آف کورس وہ بھی ایک طرح سے سروس کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے کی وہ زیادہ سنگین الزام ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو کام کی چیزیں ہیں جو ان کے کام کی ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور باقی کچرا پھیلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کچرے میں ان کے کام کی کیا چیزیں ہوتی ہوں گی؟ آئی ونڈر. لیکن کافی چیزیں ہوتی ہیں جو پلاسٹک گتے ہمارے لیے ویسٹ ہیں, اس کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے شہر سے کچرا اٹھانے کے لیے 2 پرائیویٹ کمپنی سے معاہدہ کیا ہوا ہے, جس کے تحت شہر سے کچرا اٹھانے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کمپنی کچرے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے 40 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بھی لگائے گی. لیکن اس تمام عمل میں کچرا مافیا رکاوٹ بن گیا. کیا یہ ایکسکیوز ہے؟ بالکل جی, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی کچھ ایسا کام بڑا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا جی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اب پولیس اور رینجر سے بھی مدد لی ہے تاکہ کراچی کا جو قیمتی کچرا ہے وہ حکومت اور عوام کے کام آ سکے. ویسے گزشتہ ہفتے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اکتوبر کے آخر تک کراچی والوں کی جو جان ہے وہ کچرے سے چھوٹ جائے گی. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز. افضل, بہت شکریہ جناب. یہ مجھے سب سے پہلے تو بتائیں آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اور ڈھونڈ کے میرے خیال سے چن کے ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کی بھی تازہ تازہ لگتا ہے صفائی ہوئی ہے. یہ کیا لگ رہا ہے کراچی کے کچرے کا کیا مستقبل ہوگا؟ جان چھوٹے گی ہماری اس مہینے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ خیر مقدم کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے بلو پہن رکھا ہے. ہاں, آج ہم سب نے بلو پہنا ہے. جی بالکل, اگر دیکھیں تو شہر کراچی میں کچرے کا مسئلہ رہا ہے اور سب سے اہم رہا ہے. دیکھا جائے تو میں اس وقت ضلع ایسٹ میں موجود ہوں جہاں سندھ سالڈ ویسٹ اور جو ہے کچرا مافیا کے درمیان گزشتہ 1 ماہ سے مقابلہ چل رہا ہے کچرا اٹھانے پر ڈور ٹو ڈور. دیکھا جائے تو کراچی شہر میں کچرا مافیا کوئی اب سے نہیں
कई दहाइयों से जो है काबिज है, क्योंकि कचरा एक सोना है। तमाम देखा जाए कराची के मुख्तलिफ अजला में कचरा घर घर से उठाने के लिए एक माफिया सरगर्म हुई थी, जो मुख्तलिफ इलाकों से कहीं से 200 रुपये तो कहीं 300 कहीं 500, लेकिन जो अब मसला खड़ा हुआ है वो ज़िला ईस्ट का है, क्योंकि ठेका दिया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट कंपनी की जानिब से एक कंपनी को कि बाकायदा तौर पर घर घर कचरा फ्री कॉस्ट उठाया जाए। तमाम जो माफिया है वो 300 रुपये से लेके 1200 रुपये तक लेकर कचरा उठाता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट फ्री में कचरा घर से उठाए। ये माफिया बहुत सरगर्म है। इस हवाले से जो है सिंध सॉलिड वेस्ट की जो डीजी हैं उन्होंने मदद भी हासिल की थी पुलिस से, उन्होंने पुलिस के ज़रिए कार्रवाइयाँ भी की। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया। गिरफ़्तारी के दौरान हुआ ये कि वो 2 से 3 रोज़ बाद छूट जाते हैं, फिर उनको मज़ीद शे मिलती है, जिसके बायस जो चीनी कंपनी है उनको मुश्किलात का सामना है घर घर से कचरा उठाने का। इस हवाले से जो है वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी बयान सामने आए। शहर के मुख्तलिफ अजला में जो अब बाकायदा तौर पर शहर में सफाई के हवाले से जो अहम किरदार अदा कर रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट, वो जो है काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है, क्योंकि बल्दियाती दौर में कचरा घर घर से उठाने का ठेका जो है डीएमसी की जानिब से दिया गया था। करोड़ों रुपए लिए गए थे उस मद में ठेका हासिल करने के लिए, लोगों ने हासिल किया ठेका। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अब सिंध सॉलिड वेस्ट ने अब इसका बेड़ा उठाया है कि यकीनन तौर पर घर से कचरा उठेगा ताकि जो है सड़कों पर ना पड़े। इस कचरे की सबसे अहम बात यह है कि बिजली पैदा करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। बड़े दावे किए गए थे माजी में, एक बार फिर दावा किया गया है कि इस कचरे के ज़रिए बिजली पैदा की जाएगी, लेकिन वो अभी तक जो मंसूबा है वो बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो कचरा माफिया है वो अहम चीज़ें कचरा चुनकर और जो वेस्टेज होती है वो सड़कों पर, नालों पर और दूसरे दीगर मुकामात पर फेंक देते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अफसर परवेज हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन कचरा माफिया अगर जो है, अगर देखा जाए कि ठीक है डोर टू डोर भी अगर कचरा इकट्ठा कर रही है, फिर पैसे भी ले रही है, उसके बाद फिर सड़कों पे भी अगर फेंक देती है, तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को चाहिए, जो बड़े बड़े डब्बे पड़े होते हैं ना कचरे के, बड़े बड़े सारे, ठीक है, तो वहां से वो कचरा कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मुझे ये बताएं, हम बार बार ये बात करते हैं कि कचरे से एनर्जी पैदा की जा सकती है, तो क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद है कि हम कचरे के थ्रू जो है एनर्जी पैदा करना शुरू कर दें? अच्छा, बड़ी सतह पर नहीं, लेकिन छोटी सतह पर कई लोगों ने इस हवाले से दावे किए। अब लेट्स सी कि उसके कौन से उसके लिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी। लेकिन आपके इल्म में है कि ये पहले भी दावे किए जाते रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो तरसीली निज़ाम है, वो इस काबिल नहीं है कि वो बिजली ज्यादा सहार सके, वरना पावर जनरेशन इस वक्त ज्यादा हो रही है, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक और बात जी, बिजली भी महंगी हो गई यार। नेपरा ने 1 रुपए 65 पैसे जो है वो फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। तो ऐसे में छीन ली। मुतबादिल मीन्स हमारे पास होने चाहिए बिजली के पैदावार के। मैं सोच रही हूँ कि आगे चले सर्दियाँ आ रही हैं तो ठीक है 1-2 महीने इसी और चलेंगे। खिड़कियाँ खोलते हैं तो बाहर से छिपकलियाँ आ जाती हैं, बाहर से मच्छर आ जाते हैं, खिड़कियाँ हम खोल नहीं सकते, क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे जमा करते हैं मदिया, और वो लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़रा अशद सोच की एकदम से ज़रूरत आ गई है, तो उसके लिए हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में मैंने और सती ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की और दिमाग काफ़ी ज़्यादा लड़ाया और ये सोचने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि जो बिजली है वो किसी तरीके से सस्ती हो जाए और कचरे से बिजली जो एनर्जी है वो पैदा की जाए। तो क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी है? तो इस पे मैं और सती हमारे मुंह पे लग गई चुप और हम हो गए दोनों उदास। तो हमने कहा हमारी डे ड्रीमिंग खत्म हो गई, जबकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि अब ब्रेक का वक्त खत्म हो गया है, अब आ जाएं आप असल दुनिया में। तो अब कोई ना कोई मसला होगा, यानी कि जब बिजली कम होगी तो कहा जाएगा बिजली नहीं है, डैम बनाएं, ये करें, वहां से बिजली लाएं, ये तरीका इख्तियार करें, हाइडल से, सोलर से, फिर न जाने क्या क्या तरीके और फर्नेस ऑयल से। लेकिन जब आ जाएगी तो फिर कहेंगे कि तरसीली निजाम नहीं है, देखिए इसीलिए तो ये डिलीवर कैसे करें? हम अपनी बातों से ना हम खुद ही डाउन हो गए, तो हमने कहा नहीं, हम जरा अच्छी बात करेंगे, अपना मूड भी अच्छा करेंगे और आपको भी जरा होप दिलाएंगे। और होप दिलाएंगे हम आपको हॉकी के हवाले से, क्योंकि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है जिसको समहाउ हमारे प्लेयर्स ने भी और समहाउ देखा जाए तो खुद फेडरेशन की जानिब से भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा हॉकी का खेल है ये काफी ज्यादा नेग्लेक्ट हुआ है। और अब हमारे इस कौमी खेल के कोई मुकाम को हासिल करने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं और खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग का पेशावर में आगाज हो गया है। और इस लीग में आपको बताएं कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 8 टीमें
शिरकत कर रही हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन, मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त कि अभी भारत में अब भी लोग हॉकी को फॉलो करते हैं, उनके प्लेयर हैं जिनको वो आइडियलाइज करते हैं, रीजन ही उनको उन्होंने फिल्म्स फॉलो बनाई करते हैं उन हैं, पे, सत्य उन उन्होंने पे इस पे फिल्म्स फिल्म्स बनाई बनाई हैं, हैं। उन्होंने अपने ना हीरोज सिर्फ ये फिल्म्स कि के थ्रू पैदा जी, किए ना हैं। सिर्फ ये कि मेल हॉकी प्लेयर्स पे बल्कि फीमेल टीम पे भी आप देखें कि बिल्कुल उन्होंने किए। मूवी आप बनाई। देखें ना अपनी बॉक्सेस पे, मैरी कॉम वगैरह पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको खराज तहसीन पेश करें ताकि हमारे बच्चे जान सकें हमारे हीरोज़ कौन है। खैर जी, जो ये लीग का जिसका आगाज़ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते चले। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम कौमी हॉकी लीग की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी, DG खेल असफंदियार खटक और खिलाड़ियों की शिरकत। हॉकी लीग में शामिल टीमों का मार्च पास्ट और तमाशाइयों से दाद भी वसूल की। इस तरह के सर इवेंट होने चाहिए, क्योंकि ये अभी जो यंग प्लेयर आ रहे हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा। ये लीग हुई है और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हर रीजन से हर लोकल प्लेयर को ज़्यादातर मौका मिल रहा है और इससे अब हमारी हॉकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हॉकी लीग के इनेकाद से हॉकी को फरोग मिलने और नया टैलेंट कौमी सतह तक लाने में भरपूर मदद मिलेगी। कैमरामैन हयात खान और शद खान, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़ पेशावर। ठीक है जी, तो आपने रिपोर्ट मुलायजा कर ली, और जो हमारा एक उरूज था हॉकी में, अभी भी पाकिस्तानी टीम को कंसिडर किया जाता है अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक सक्सेसफुल टीमों में, कि पाकिस्तान के लॉसेस कम थे, फतूहात ज़्यादा थी। ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती पाकिस्तान ने, ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किए, लेकिन उस सिलसिले को लग गया ब्रेक। टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मिस भी किया है हमारे हॉकी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो इस पर हम कैसे इसको बहाल किया जा सकता है, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, ये इवेंट कितना मुआविन होगा, इस पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स असफंदियार खटक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, जाहिर है कि ये शुरू तो इसी वजह से किया गया है कि ताकि हॉकी का खोया हुआ मकाम मिल सके। तो ये जो लीग है, इसका अभी तक रिस्पांस कैसा रहा आपको? रहमान रहीम, बिल्कुल आपने जिक्र किया कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस आई कि आप ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी जहाँ पे हमारा पोटेंशियल है जिन स्पोर्ट्स में, उसको प्रमोट किया जाए। हॉकी हमारा कौमी खेल है और हमने टारगेट ही पहले हॉकी को किया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का ये पहली दफ़ा एक इनिशिएटिव है कि हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ, जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है KP में, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया और उनसे स्पॉन्सरशिप ली। तो कल तक जो हमारी जो 1 महीने से हम इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, तो रिस्पांस प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी अच्छा आ रहा है। लोगों में, KP के अवाम में, बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं KP में, सब की तरफ से यही आ रहा है कि हमने हॉकी को एक दफ़ा फिर रिवाइव करना है। हमारा जो ये एक आप उसको कहते हैं कि प्लेयर बैंक है, जो कि श्रिंक हो के अभी 100 से 200 प्लेयर्स पे आ गया है, हमने उस जो बेस है हमने उसको बढ़ाना है, और प्राइवेट सेक्टर को लाके ही हमने अभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। फर्स्ट PSL जिस तरह क्रिकेट लीग हो रही है, तो हमने पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हॉकी लीग का ये इवेंट शुरू किया, और अब कल से उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई, और अब हम 7 टर्फों पे ये मैचेस खेले जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, लोग कितने एक्साइटेड हैं, ज़रा इसके बारे से बताइएगा, क्योंकि 8 टीमें जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं, इसमें बैनुल अक़वामी प्लेयर्स भी हैं। तो वैसे जब आप लोगों ने इस हवाले से बात भी की, तो रिस्पॉन्स कैसा आया इसका? चूँकि क्रिकेट ने सब चीज़ों को थोड़ा सा ओवरवेल्म कर दिया है। हॉकी, अब जब हम स्पॉन्सर्स के पास गए, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर को हमने अप्रोच किया, तो आपको ये पता होगा कि क्रिकेट जब आप कलामी की माजरत, PCB के चेयरमैन रमीज राजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने उनको जाना है पिछले 20-25 साल की कमेंट्री से, इन सबको मैंने देखा हुआ है। सो मुझे आइडिया है कि कैपेसिटी वाइज क्या और हमें चीज़ें करनी हैं और प्लेयर्स पे किस तरह से मेहनत करनी है। मगर जो ख़ास मकसद मेरा यहाँ पे आने का था जी, वो ये है कि क्रिकेट की इकॉनमी हमें ग्रो करनी है। अगर पाकिस्तान को ग्रेट टैलेंट प्रोड्यूस करना है, तो जब तक फाइनेंशियल्स हमारे ठीक नहीं होंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह के ऊपर हमें पैसे की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे और पीछे से जोर बिजनेस कम्युनिटी का अगर लगेगा तो विन विन सिचुएशन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है कि
اگر ہم آئیں تو کیسے آئیں, اپرچونیٹیز ہیں تو اس کو کیسے اویل کریں. سو ہم آپ کو اپرچونیٹیز بتائیں گے, ہم آپ کو اپنی پراپرٹیز بتائیں گے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم فورن فنڈنگ تو نہیں کہوں گا میں, آئی سی سی کی فنڈنگ پہ اس وقت ہماری کرکٹ چل رہی ہے. اور میں نے جو بکس دیکھی ہیں تو خوفزدہ بھی میں ہوتا ہوں, کیونکہ اس میں ہمارا جو لوکل انٹرپرینیور ہے اس کی کنٹریبیوشن بڑی منیمل ہے. اور کبھی بھی اگر آئی سی سی کا موڈ بنے گا کہ جی ہم آج آپ کو 100 روپے کے بجائے 10 روپے دیں گے کیونکہ کووڈ کی سچویشن ہو گئی ہے, تو آپ کی سچویشن بڑی خراب ہو جاتی ہے فائنینشیل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پھر آپ نرسریز میں پیسہ نہیں لگا سکیں گے, پھر کرکٹرز کو پیسے نہیں ملیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اور ہم ایک پیج پہ ہوں. اور یہ نیشنل اسپرٹ کی بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہم الگ ہیں, کیونکہ اگر ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ کرکٹ ہمارا ایک فیل گڈ ہے تو اس میں ہمیں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو کرکٹ کی پائے جو ہے فائنینشیل کے پوائنٹ آف ویو سے وہ 5% ہے کمپیئر ٹو آر نیبرنگ کنٹریز جہاں پہ بہت میسو انٹرسٹ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی انٹرسٹ کی وجہ سے اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے ٹیمیں ان کی آگے نکل گئی ہیں. سو 2-3 جگہوں کے اوپر آپ سے مدد کی ضرورت ہے, بٹ جنرلی ایک جو اسپرٹ ہے, کیونکہ مجھے یہ بھی ریلائز ہوا نیوزی لینڈ کے پل آؤٹ ہونے سے اور انگلینڈ کے پل آؤٹ ہونے سے کہ 2 وجہ سے ایسی کنٹریز جو ہیں وہ دوبارہ سے ایسا سٹیپ نہیں لے سکتی ہیں شاید. ایک تو آپ کی ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم ہوگی تو کوئی آپ کو ایسے یوز کر کے اور ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک کے چلا جائے گا. اور دوسرا, اگر آپ کی کرکٹ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ان کے انٹرسٹ رہیں گے. سو وہ ہم پی ایس ایل کے تھرو کوشش کرتے ہیں کہ انٹرسٹ انڈیویجول لیول پہ بنا رہے, بٹ کلیکٹیولی آئی تھنک اس انٹرسٹ کو سسٹین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں, ہماری ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم ہو, اور ہمارے کرکٹ گراؤنڈز بہت بہتر ہوں, کیونکہ ہم نے 3 بڈس کے اوپر جو ہے آئی سی سی میں اپنی اپلیکیشن ڈالی ہے. سو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کام ہونے والا ہے اسٹیڈیمز کے اوپر بھی. سو اس لحاظ سے بھی یہ میرا کراچی کا ٹور تھا یہ, تاکہ آپ کے ساتھ آپ کی میں بات سن سکوں کہ کس طرح سے آپ آگے آئیں گے, آنا چاہتے ہیں, کیا کیا بلاکس ہیں, روڈ بلاکس ہیں جس کی وجہ سے نئی ہماری بزنس کمیونٹی آتی ہے, اور ڈائریکشن لے سکیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ کس طرح سے ایک اسپورٹنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے ٹو میچ دا لائکس آف دی اسٹیبلشڈ ونس. سو ہماری کرکٹ کی اکانومی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ انجیکشن اس میں بھریں, اور اس کے لیے جو بھی آپ سٹیپس ہم سے مانگیں گے ہم دیں گے انشاءاللہ, اور جو آپ کر سکیں گے آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بھی ایک اگر کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا تو ہر چیز پاسبل ہے. تو یہ تھا جی بڑی چیزیں جو تھیں کرنے کی. باقی جو ہماری ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی ہے وہ تو ہے, ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے ایک بہترین ٹیم نکالیں. اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اس لیے کہ یہ جو چہرہ ہوتا ہے آپ کو کرکٹ ٹیم کا, یہ ڈیپینڈنٹ ہے آن دا گراس روٹ ورک جو کہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ کام اس حساب سے نہیں ہوا جس حساب سے ہونا ہے. سو ہماری اسکول کرکٹ اب ریوائیو ہو رہی ہے, اس میں آپ کے انٹرسٹ کی ضرورت ہے, جو انٹرپرینیورز ہیں, جو فائنینشیل ہاؤسز ہیں. کلب کرکٹ ہماری بہت پیچھے رہ گئی ہے, گراؤنڈز نہیں ہیں, پچز جو ہیں ڈراپ ان پچز کی شاید ہمیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ پچ جو ہے وہ بیس بنتی ہے آپ کی کرکٹ کی سکسیس کا, آپ کی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے. سو یہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بٹ جب تک میں چیئرمین ہوں میری کوشش یہی ہے کہ کرکٹ کے اوپر بات کریں, کیونکہ اگر ٹیم ہماری اچھی کرے گی تو ہم سب جو ہے اوپر جائیں گے, اور پھر اس میں انویسٹمنٹس آٹومیٹکلی آئیں گی. کوئی بھی جو ہے وہ برانڈ دیکھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور ہمارا جو کرکٹ کا جو برانڈ ہے اس کو امپروو ہونا ہے, ہماری ٹیم کو اور بہتر کرنا ہے, ان کو بھی ریئلائزیشن ہے. اینڈ آئی ایم شیور آگے چل کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شروع میں تھوڑی سی ٹربولنس ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک نئی آرگنائزیشن دیکھتی ہے چیزوں کو تو وہ ایڈجسٹ کرتی ہے اکارڈنگ کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے, کیا گیم پلان ہے. سو ایک دفعہ ہم پٹری پہ ڈال دیں گے چیزوں کو تو پھر ہم بینیفٹس جو ہیں اس کے ریپ کریں گے آپ اور ہم. سو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے, یہ میں نے ایسی رنگ برنگی اسکرین جو ہے تو دیکھی نہیں ہے, اور پتہ نہیں اوپر گئی ہے اسٹاک مارکیٹ یا نہیں, 50 پوائنٹس اوپر گئی ہے شاید.
یا جسٹ اباؤٹ دیئر. سو ہوپ فلی زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگی آج ایٹ لیسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا. اٹس اے اسپیشل اوکیزن فار می بیکاز آئی ہیو نیور بین ٹو such a wonderful place and so آگے چل کے میں اور آپ سے پھر اسٹاک ایکسچینج کی کھل کے بات کر سکوں گا تاکہ تھوڑی سی میں اس کے اوپر اور اپنی اسٹڈی کو اسٹرانگ کروں گا. سو آئی بی ایبل ٹو contribute more. But thank you so much for inviting me. It's a great honor and a pleasure. Thank you. چلیں جی, تو یہ تھے چیئرمین پی سی راجہ صاحب, اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے ایک تو بہتر ٹیم بنائیں اور کرکٹ کی اکانومی کو بہتر کریں. وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے گراس روٹ لیول پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور مزید کرنے ضروری ہے. تو جناب یہاں پر اب ہم بات کر رہے ہیں ایک اور اہم خبر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جناب دوسری آل پاکستان ٹرائتھلون 16 اکتوبر کو بہاولپور میں منعقد ہوگی, ایسا بتانا ہے آئی ایس پی آر کا, اور اس کا مقصد کھیلوں کو معاشرے میں فروغ دینا ہے. بہاولپور کور کے زیر اہتمام اس ایونٹ میں 18 سے 45 سال عمر کے افراد شرکت کر سکیں گے. جی, اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لئیک, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی مدیحہ, اس ٹرائتھلون جو 16 اکتوبر کو بہاولپور کور کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے, اس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 18 سے 45 سال کی عمر کے افراد جن میں ارکان سول سوسائٹی, اساتذہ, طلبہ, سرکاری ملازمین, پولیس, پاک فوج اور ریجنس کے اہلکار شامل ہوں گے. وہ شرکت کریں گے اور 3 مراحل میں یہ ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں 300 میٹر سوئمنگ, 20 کلومیٹر سائیکلنگ اور 10 کلومیٹر پیدل بھاگنا شامل ہے. جو شرکا اپنے مقررہ مدت میں یہ تینوں مراحل مکمل کریں گے, ان میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے ایونٹ کے آخر میں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. لئیک الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک بار پھر سے بات کریں گے, ہم رخ کریں گے دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا جہاں پر ہو رہی ہے جناب ہاکی کی لیگ, اور اس پہ بات کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے, اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسفند یار خان خٹک صاحب موجود ہیں. خٹک صاحب معذرت چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو میں کٹ کرنا پڑا. اچھا, چیئرمین پی سی بی جی جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے بھی چیئرمین پی سی بی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ کلب کرکٹ یہاں کی کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے, یہاں کے فائنینشیل سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو برانڈ بنانے کی ضرورت ہے. تو بالکل ہاکی میں بھی یہی تمام تر چیزیں جو ہیں یہی درکار ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل ایگری کریں گے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب نے جو بھی سم اپ کیا. فائنینسز کی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے آگے آنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرکٹ کے تو حالات پھر بھی اچھے ہیں, ہاکی میں تو اب حالات بہت ہی برے ہیں. آپ کو پہلے پتہ ہوگا کہ ہر سکول میں, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں ہاکی کھیلی جاتی تھی, اب وہ شرنک ہو گئی ہے. یہاں کے پی کے 35 ڈسٹرکٹس میں اگر ہم لے لیں تو 5-6 ہی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ابھی بھی ایکٹیو ہاکی کھیلی جاتی ہے. تو اس ایونٹ کا جو ہم ہاکی لیگ کھیلنے جا رہے ہیں, اس میں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں میں ہاکی کا شوق پیدا کیا جائے. جو بچوں نے کھیلنا بند, آپ یہ کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک روٹ کاز کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے. کیا اس میں انجریز کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے, بیک اینڈ نی انجریز کا, اس کی وجہ سے بچے دور بھاگتے ہیں؟ کیا اس میں پیسے کم ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, آبویس ہے یہ چیز, اس کی وجہ سے لوگ اس سائڈ پہ نہیں آتے, فرسٹ چوائس ان کا ہاکی نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, میں آپ سے اس میں ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے اپنی ہاکی ٹیم کے کیپٹن کا نام, جو کرنٹ کیپٹن ہے, وہ بتا دے تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہاکی ٹیم کے کیپٹن کا کیا نام ہے. تو ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. کل بھی جب یہ نیشنل پلیئرز آئے ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ کسی کرکٹ پلیئر کو لے آتے تو وہ جوش و جذبہ دیکھنے والا ہوتا. ہمارے ہاکی کے انٹرنیشنل پلیئرز, کل اولمپئنز ہم یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم اتنا ایک برانڈ بنا لیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ایک تو فائنینسز کا, اب آپ دیکھ لیں ان کو 2-3 ہزار روپے ان کو پر میچ ملتے ہیں. بالکل, اور میرے خیال سے تو ویسے بھی ٹینشن ملنی چاہیے. جیسے اگر ہم بابر اعظم کو بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ ایڈس میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کو اکنالج بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایسے محمد رضوان کو بھی ایسے امپورٹنس ملے تو وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہو جائے گا. آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ قومی سطح پر آن اے ہائر لیول اگر ہم دیکھیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ریوائیو کرنے کے لیے اس کو؟
सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है। हमने एक तो हॉकी का बेस बनाना है, बच्चों को इसकी तरफ लेके आना है, फिर ब्रांड्स ने भी इन्वॉल्व होना है, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वॉल्व होना है। हॉकी में अगर ये नहीं होगा तो जिस तरह अभी हमने टोक्यो ओलंपिक्स और हमारी जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग है वो 18th है। हॉकी हमने जिन मुल्कों को सिखाई थी अब वो मुल्क आगे निकल चुके हैं। सन और हम 2000 काफी से पीछे चले गए। 2001 तक हम नंबर 1 रैंक्ड टीम थे और अब हम कौन से नंबर पे 18वें पे? जी जी 18th नंबर पे जी। अल्लाह अकबर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आई होप कि हॉकी की बेहतरी के लिए मजीद भी काम होगा। अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्ट इमेजिन कि क्या हाल हो गया है, यानी कि वो टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतती रही, जिसका अभी भी रिकॉर्ड खासा बेहतर है दूसरी टीम्स के मुकाबले में, और 2000 से 2001 तक वो नंबर 1 रैंक टीम थी, अब 18वें नंबर पे है। सती देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप भी अगर अपना कोई करियर चुनेंगे, ठीक है, मेरा जुनून एक साइड पर, मेरा पैशन एक साइड पर, लेकिन पैसा एक लेकिन मैं साइड पे। ये भी तो देखूंगी ना कि मैं अगर अपने जुनून में, तो Financial मैं security। क्या अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर पा रहा हूँ। मैं एक खेल जिसके लिए अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, जिसपे मैं अपना खून पसीना दे रहा हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ, जिससे मेरे बीवी और बच्चे अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, तो फिर क्या मैं उस खेल में जाना चाहूंगा? तो यहाँ पे ये चीज भी बड़ी मैटर करती है कि आप अपने खिलाड़ी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसको आप फाइनेंशियल पर्क्स कितने दे रहे हैं। खैर, जरा आगे बढ़ते हैं और सती साहब एक निहायत ही अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। अहम मामला ये कि आगे ये ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इससे भी बड़ा मामला, ब्रेक पे बात करेंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें निहायत ही अहम चीज़ के वाले से बात करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम आपस में कोई ना कोई बातों ही बातों में कोई ऐसी कमिटमेंट कर लेते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब बातों बातों में जो कमिटमेंट होती है इसको याद रखा जाता था। देन फिर क्योंकि लोगों से तो बात कम हुआ, लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, तो आगे स्टैम्प पेपर ना सिर्फ याद रखा जाता था बल्कि उस हाथ के लिखे हुए आपकी हैंड राइटिंग से लिखे हुए डॉक्यूमेंट जो कि आपके सिग्नेचर के साथ चाहे होता छोटी था, पर्ची हो, जी, उसकी बड़ी वक़्त होती थी। हाँ, और पुराने जायदाद के पेपर्स में 1960s 50s उसमें होता था ये। इंडो पाक में उनकी बड़ी कि वैल्यू समझी आपने एक जाती थी। लिखा, लेकिन उसके बाद आगे स्टैम्प पेपर इतने कौन से महंगे थे जनाब, क्योंकि हमने देखा कि स्टैम्प पेपर आपको 50 रुपए का भी स्टैम्प पेपर मिल जाता है। अब आप खुद देखे ना, शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने भाई को लेके जाना था बाहर इलाज के गर्ज से, जब वो जामिन बने थे, वो 50 रुपए का तो स्टैम्प पेपर था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सती यहाँ पे पता ही नहीं होता कि जो स्टैम्प पेपर जो हम खरीद रहे होते हैं उसकी ना अंदर एक टाइम लाइन भी होती है कि जी इस तारीख तक आप इसको रजिस्टर्ड करवा लें, वरना इसकी जो है ना कानूनी वक़्त हो जाएगी खत्म। हम लोग क्या करते हैं, हम स्टैम्प पेपर करते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं। सब आप ही बता देंगे? नहीं, मैं बक्सुम मैं बता रही हूँ, हम आपस में डिस्कस करें। अब कानूनी हैसियत के वाले से बात करेंगे ना। चलें जी, तो जनाब अब इसी हवाले कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें रहनुमाई फराहम करेंगे, इस हवाले से आपको रहनुमाई थोड़ी सी देंगे एडवोकेट सूफी इमदाद सोमरो साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सबसे पहले ये बताइएगा कि ये स्टाम्प पेपर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पेश आती है? स्टाम्प पेपर एक एक्ट है, स्टाम्प एक्ट 1899, जिसके तहत इसको रेगुलेट होता है। ये बेसिकली एक ड्यूटी है। अच्छा, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो स्टेट को आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अच्छा, स्टेट को आप रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलराइज करते हैं। साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी स्टेट विल इंटरवीन, फर्स्ट राइट आपका होगा, स्टेट विल आपको लिसन करेगी, स्टेट आपकी बात सुनेगी, क्योंकि आपको स्टेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जब आप सबसे बड़ा टैक्स के बाद अब रेवेन्यू देखेंगे, कस्टम के बाद सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्टाम्प पेपर या स्टैम्प ड्यूटी से होता है। ओके, आप स्टाम्प पेपर पे कोर्ट से लेकर अपनी निजी मामलात में देखेंगे, हर जगह पे आपको स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे आपने कोई स्टाम्प पेपर कुछ भी करवाना, कोई डॉक्यूमेंट CNIC या इस तरह से बनवाना हो, तो उसके अंदर बात होगा अटेस्टेशन के लिए कि ये स्टाम्प पेपर ले लें, जाके इस पे ये लिखवा के एड्रेस चेंज के हवाले से किसी और नोटरी पब्लिक से जाके करवा के आ जाएं। ये क्या होता है? बेसिकली आप एक एफिडेविट देते हैं, इसका एक सब एफिडेविट होती है। आप एफिडेविट देते हैं, हल्फ वैली देते हैं कि जो मैं इसमें कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उस झूठ नहीं बोल रहा, और उसको नोटराइज करते हो, ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड करवाते हो, तो इसकी लीगल बाइंडिंग होती है आपका बात। आप ओथ कर रहे हो, आप अंडर ओथ कर रहे हो, सोलोमन ओथ में कह रहा हूँ कि ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उसमें झूठ नहीं है, तो उसको वो लीगल इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप फिर उसका होता क्या है, हम क्या करते हैं, जब विटनेस का खाना होता है हम खाली छोड़ देते हैं, नोटराइज नहीं करते, अटेस्टेड नहीं करते, डेट सही नहीं लगाते। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या करते हैं,
पीछे 2 लाइन लिख दी, नीचे स्पेस खाली छोड़ दिया, ओ उसके अंदर जो मर्जी लिख लें। जो पर बाद में क्या होता है कि सबसे बड़ी मसला। दूसरी बात ये है कि जब हम स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो ये चेक नहीं करते कि जो वेंडर है ये लाइसेंस इसके पास है या नहीं है। वो कैसे पता करें? वो लाइसेंस वेंडर होते हैं, रजिस्टर्ड नंबर होता है। अच्छा मतलब अच्छा मेरी बात सुने, इसको और इजी कर लेते हैं। फर्ज करें मैंने और सती के साथ कैसी कोई भी कमिटमेंट ऐसी करनी है, मैं इसको अपनी कोई गाड़ी या कोई ज़मीन बेचती हूँ, तो मैं स्टैम्प पेपर पहले जाके खरीदूँ कहाँ से, जो कि रेगुलाइज हो, जो कि रजिस्टर्ड हो? ये आपको बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको सिटी कोर्ट या जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है, या वो जो जिसके पास रजिस्टर्ड नंबर है, वो बेसिकली ये प्री प्रिंटेड पेपर होता है। ठीक है। स्टाम्प पेपर से प्री प्रिंटेड पेपर, उसकी मालियत उसके ऊपर लिखी होती है। अच्छा। उसके ऊपर उसकी डेट लिखी होती है, डेट ऑफ इशुएंस। ठीक है। ठीक है, डेटा जैसे लगा कि 50 रुपए होते हैं, 100 रुपए होता है, जैसे पंजाब में तो 1200 रुपए का भी आ गया प्रॉपर्टी के उसके लिए। 5000 रुपए का होता है इधर, अच्छा। 1000 का भी होता है, 25,000 का भी होता है। फिर ये पेपर की 2 किस्म की है। अच्छा। एक जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, एक नॉन जुडिशियल पेपर स्टाम्प होता है। अच्छा। जब आप कोर्ट फीस के लिए जाते हैं ना, तो कोर्ट फीस के लिए जो आपकी जब रिट पिटीशन फाइल करते judicial हैं, जब आपको सूट प्रॉपर्टी का फाइल करते हैं या डिफेमेशन करते हैं, तो कोर्ट कहती है इस केस की एक फीस है। ओके। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, तो वो आप बॉन्ड खरीदते हैं। ओके। वो ट्रेजरी ऑफिस में रसीद भरते हैं, चालान भरते हैं, फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो स्टाम्प पेपर होता है, वो आप पेपरों के साथ लगाते हैं। फिर दूसरा होता है नॉन जुडिशियल पेपर, जिसमें हम रोजमर्रा की सेल एग्रीमेंट से लेकर रेट एग्रीमेंट से सर लेकर। अब मुझे ये बता दें कि ये तो चले आपने बयान कर दिया, एक तो चीज़ ये है कि वहाँ पर आप जाएं, कोर्ट्स के बाहर लाइन से लोग बैठे होते हैं, और जो अक्सर लोग उस वक्त अपना कोई काम निपटाने के लिए जाते हैं वो बड़ी जल्दी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो उस वक्त इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर इनके लिए रजिस्टर्ड होना या इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना इतना ज़रूरी है, तो उनके दिए हुए पेपर्स पर सरकारी इदारों में एक्सेप्ट क्यों होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब ये डिस्प्यूट खड़ा होता है ना, तो कोर्ट फिर इसको वेरीफाई करवाती है। पहले आपको पता नहीं चलता। जब आप लिटिगेशन में जाते हो तो मेटर इश्यूज तब होते हैं जब आप लिटिगेशन में जाते हो। लिटिगेशन में ये होता है कि भाई ये जो आपने पेपर खरीदा है, इसकी ये रजिस्टर्ड में है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम जल्दबाजी में होते हैं, वो रजिस्टर में उसको एंट्री नहीं करता। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो जब उसूल ये है कि जब आप जितने पेपर आपने खरीदे बच गए, आपको वापस कर दें। ओके। हम क्या करते हैं, वो जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो डेट आर्टिफिशियली फिल कर लेते हैं, फिर वो घर लग रहते हैं। यानी कि फर्ज करें अगर किसी का एक्सपायर डेट पर हो, अगर हमने पास रखा, इसको कोई फायदा नहीं। वो अच्छा हम मुझे कुछ- बताएं इसकी मुद्दत क्या होती है? बेसिकली लॉ में इसकी मुद्दत जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है वो 6 मंथ है। 6 मंथ्स है। ठीक है। अब मैं क्या करता इसलिए हूँ, मुझे रजिस्टर्ड फॉरेन करवाना है। अब मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ इश्यूएंस तो आ गई ना मेरे पास। हाँ। डेटा इश्यूएंस मेरे पास है कि मैंने अपने पास रख लिया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम है, किसी का डिस्प्यूट है, मैं तो कभी भी यूज कर सकता हूँ ना। मैं 10 साल पुराना भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मार्केट में क्या होता है कि वापस नहीं करते, कोई 10 साल पुराना, 20 साल पुराना भी आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा। क्यों? तो डेट ऑफ इशुएंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पे हमें कलामी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी, हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपको करते हैं रमीज राजा, पीसीबी चेयरमैन, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत काम हो रहा है। आई थिंक नेशनल स्टेडियम में तो हो रही है रिफर्बिशमेंट, मगर इसको हाँ देखिए, मेरा जो इंटरेस्ट है इस वक्त ये है कि जो हमारी जो भी लीग होती है, पीएसएल होता है, वो उस विंडो में होती है जबकि सारी दुनिया में लीग्स हो रही होती हैं। सो ये विंडो है आपकी अक्टूबर से लेके जैन फेब तक। सो उसमें आपके जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, उनकी अवेलेबिलिटी फिर कम होती जाती है क्योंकि उनके इंटरेस्ट बाकी जगह पे चलते हैं। सो ग्राउंड्स की बात की तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक समर विंडो क्रिएट करें, और समर विंडो में हम क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वो जो एक क्लटर है ना प्लेयर्स का, जो बाकी लीग्स में जाता है वो क्लियर। सो मई, जून, जुलाई की विंडो के लिए शायद हमें गिलगित बल्तिस्तान में कुछ डेवलप करना पड़े, कुछ हमें अभी एबटाबाद की हमारी ग्राउंड है उसको और ज़्यादा ठीक करें। सो सर्द इलाकों में हम अपनी क्रिकेट को ले जाएं पीएसएल की। सो उसमें एक पूरी एक्सरसाइज की हुई है, और फिर ये कि ये इलाकों में हमने टैलेंट ढूंढा भी नहीं है कभी। सो हमारा जो क्रिकेट का कैनवस है वो पूरी तरह से हम उसमें रंग नहीं भर सके हैं क्योंकि अभी खैर बहुत अच्छी बात यह है कि देखें ना, दहानी के आने से इंटीरियर सिंध में फ़र्क पड़ा है, लाड़काना में एक सुपरस्टार मिला है हमें। इसी तरह से हैदराबाद की ग्रोथ क्रिकेट की बड़ी अच्छी है, तो हमें कैश इन करना चाहिए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पहले कोई टैलेंट आता नहीं था। तो इसी तरह से अगर आप इंटीरियर इलाकों में जाएंगे
اور پھر ہی آپ کو مسئلے مسائل پتہ چل سکیں گے. اور اس کے لیے بھی آپ کی اسکاؤٹس کے تھرو آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سو پلانس تو بہت ہیں, ایکسیکیوشن کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت ہی ایک روبس قسم کی ٹیم چاہیے. دیکھیں ابھی پروونشل جو ہیں ٹیمز کے ہیڈ کوارٹرز تو بن گئے ہیں, سو ان کو آپریٹو کرنا ہے. اسکول کرکٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت انٹرسٹ ہے ملٹی نیشنلز کا, تو اس میں آپ کو آگے چل کے اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن تک. جی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جی باخبر سویرا میں آپ کا ہنگامی ویلکم بیک کرتے ہیں, اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہنگامی مطلب کیا ہنگامہ؟ دنیا ہنگامہ کا نام, تو ہنگامے کا نام ہے. آپ کے سٹائل میں سے کیا ہنگامہ پن تھا, ہنگامہ خیزی تھی؟ مطلب یہ لوگوں کو چونکا دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پس پردہ جو ہے وہ ہنگامہ خیزی ہے. زندگی ہنگامہ خیزی کا نام ہے. آپ نہیں سمجھیں گی مدیحہ, لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. آ جائے گی, آ جائے گی. جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے ہیں. آپ ہی کو من ہی من میں سمجھ کے بیٹھا ہوا بوائے, اور لگ رہا سب سمجھ گئے. ایک بڑے مزے کی بات ہے, ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک اور انٹری ہو گئی. مطلب ان کی ویکسینیشن کی انٹری پہ انٹری ہوتی جا رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہاں بالکل جی, ویسے یہ واقعی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. آج دنیا بھر میں ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بھی دن منایا جا رہا ہے. ستی there was a time, اگر میں اپنے فادر سے بات کروں یا میں اپنی کسی بھی بڑے سے بات کروں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں جو ٹیچرز تھے انہوں نے لٹرلی ان کی پوری دنیا جو ہے نا وہ چینج کر دی, کیونکہ انہوں نے ایسی چیزیں ایسی باتیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ دی جو کہ وہ ان کے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا سبق تھا. لیکن آج کل کے ٹیچرز somehow ہم دیکھ رہے ہیں بڑے کمرشل ہو گئے. مطلب ہم اپنے ٹیچرز کی بات بھی کریں تو ہمارے ٹیچرز نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہوا ہے, بہت اچھی چیزیں بتائی ہوئی ہیں, ہمیں گروم کیا ہوا ہے. لیکن آج کل کے ٹیچرز somehow جو لگ رہے ہیں نا وہ کمرشلزم کی جانب شاید تھوڑا زیادہ چلے گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میری توجہ اس وقت کہیں اور ہے. آپ کو کوئی آوازیں آ رہی ہیں آس پاس سے؟ آس پاس دیکھیں دنیا ہے, ہنگامہ خیزی ہے, ہنگامے آس پاس ہوتے رہتے ہیں, تو ان کی آوازیں سب تک ہم تک بھی آ رہی ہے. ہم ذرا ان آوازوں کو بھی کم کرتے ہیں اور جلدی چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب. علم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. علم کو سماج تک پہنچانے میں اساتذہ کا کردار کلیدی ہے. آج دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. تمام اساتذہ کی عظمت کو ہمارا سلام. پنجاب میں کورونا ویکسینیشن کی جعلی انٹریاں. نواز شریف کی تیسرے انٹری کے بعد محکمہ صحت کا کریک ڈاؤن کا فیصلہ. نارووال سے 2 ملزمان دھر لیے گئے. کراچی کے لیے اچھی خبر, گرین لائن پر بسوں کا ٹرائل رن جاری. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں بس 1-1.5 ماہ اور انتظار باقی ہے. بہت جلد اچھے سفر کی سہولت عوام کو مل جائے گی. اور ایوبیا کی چیئر لفٹ اب لفٹ نہیں کرا سکے گی. خیبر پختونخوا کی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایکشن. چیئر لفٹ انسانی زندگی کے لیے خطرناک قرار دے کر بند. چلیں جی, اساتذہ کی عظمت کو سلام, اور واقعتاً یہ سلام ہمیں پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں, یا مجھے اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے کہ میرے والد صاحب ہی واز ان 50s جس وقت, تو ہم بازار جانے کا, گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں پر ان کے جو استاد محترم وہاں پر انہیں کہیں نظر آ گئے, تو وہ
उनको देख के उसी तरीके से उन्होंने इज्जत और एहतराम उनको दी जिस तरह से अपने वालिद साहब को देते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कोई करीबी अजीज़ हैं, कोई रिश्तेदार हैं, क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे उस्ताद थे जो कि मैट्रिक तक हमें पढ़ाते थे। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो कि दी जाती थी असातिज़ा को, और अब कोई उनको उस तरीके से इज्जत और तकरीम से नहीं नवाजता जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि सती बात वही है ना कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि आजकल के उस्ताद और पुराने वक्तों के उस्ताद में ना बड़ा फ़र्क है। हम कभी अपने वालिदैन से बात करें और हम जब जो हमसे बड़ी जनरेशन उनसे बात करें तो वो ज़रूर जिक्र करते हैं कि भी हमारे उस्ताद ने हमें ज़िंदगी में ये बात कही थी, ऐसी बात सिखाई थी कि उसके बाद जो है ना वो बात को हमने पल्लू से बांध लिया, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आती थी तो हम उस्ताद की उस बात को याद करते थे। हम अपने टीचर्स के वाले से बात भी करें तो हमारे टीचर्स ने भी हमें ग्रूम करने में बड़ा अच्छा किरदार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जब शेयर नहीं कर पाते थे और नहीं शेयर कर पाते थे, तो हमारे टीचर्स ने हमें इतना ज़रूर एज दिया, इतनी ज़रूर स्पेस दी कि हम टीचर्स के साथ वो पर्सनल बातें शेयर कर सकें, जिसमें टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प आउट किया। लेकिन अब समहाउ कुछ टाइम ऐसा सती चला गया है कि कमर्शियलिज्म इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस वक्त का जो उस्ताद था वो आज का उस्ताद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक ऐसा उस्ताद है जो कि इतना सेल्फलेस काम कर रहा है और खुली जगह पे मतलब अपनी ज़िंदगी का उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्त जो है ना वो बच्चों को तालीम देने में सर्व कर दिया है। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। जब मैंने इस्लामाबाद का नाम ले लिया तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। अगर नहीं पता तो हम बताएंगे। हाँ, अगर आपको नहीं पता बताएंगे आपको कि आज हम मास्टर साहब, जैसे कहते हैं ना मास्टर साहब की बातें होती थी, तो ये वही मास्टर अयूब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के एक पार्क पे ये बच्चों को तालीम देते हैं और मुफ्त तालीम देते हैं। ये है वो टीचर जो कि नॉन कमर्शियल टीचर है। बिल्कुल जी, और जिनकी इज्जत और एहतराम हम सब पर वाजिब भी है। और जाहिर है कि किरदार साजी में वो जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं बच्चे, तो ऐसे उस्ताद होते हैं जो कि उनका मुस्तकबिल संवारते हैं, उनके किरदार साजी पर काम करते हैं। तो जनाब बात कर लेते हैं, मास्टर अयूब साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मास्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत आपको सलाम पेश करते हैं और हम अपनी आपसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है माशाल्लाह। तो मास्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला आपने पार्क में शुरू किया, इसको कितना अरसा हो गया है? इसका ख्याल कैसे आया कि हाँ जी इस तरीके से मुझे जो कुछ मैंने सीखा है वो अगली नस्लों को ट्रांसफ़र करना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे 38 साल हो गए हैं इन बच्चों को पढ़ाते हुए। अच्छा। मैं एज ए फायर फाइटर था उस वक़्त, तो मैंने देखा था उस वक़्त के इस्लामाबाद के अंदर बच्चे जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, जिन पर अजियत हो रही है, कुछ नशे में लगे हुए हैं, कुछ चोरियों में लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को देखा मैंने, सोचा कि अगर ये बच्चे इसी तरह चोरियों में रहे और नशे में रहे तो हमारा मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए इन बच्चों को एक एक को मिलता रहा, पूछता रहा, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, या वो गरीब बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं या उनके पास पैसे नहीं। तो फिर एक स्टूडेंट जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था, जिसकी पाँच भाई थे जिसके और 3 बहनें थी और माँ बाप नहीं थे, सड़क के किनारे गाड़ियों को धोता था वो, उसी को मैंने लिया और उसको पढ़ाना शुरू किया। पहले तो वो मानता नहीं था कि कौन पढ़ाएगा मुझे, कौन मेरी फ़ीस देगा, लेकिन नहीं, मैंने उसको उसी जहाँ पर वो बच्चों को जहाँ पर वो गाड़ियों को धोता था वहीं पे बैठ के मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक और बच्चा मैंने ले लिया, फिर इस तरह करते करते 50 बच्चे हो गए और तादाद बढ़ती गई। कुछ लोग मुझे कहा करते थे कि ये पागल है, ये कोई जासूस है, या ये कोई ऐसा बंदा है जो इसने ये कोई खेल बनाया हुआ है। मेरी तहकीकात भी हुई, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा और पाकिस्तान के लिए इन बच्चों को संवारने में लगा रहा। क्या बात है। और मां साहब, मैं खुद 2 बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं किसी तरीके से आपका इंटरव्यू ले सकूं। 2 बार ऐसा हुआ, मेरी टीम ने आपसे रब्ता भी किया, लेकिन आपने उनसे कहा नहीं भाई ये मेरे बच्चों के स्कूल का वक्त है, मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से बच्चे आते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरा टाइम ले जाए। और आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया था सिर्फ इस वजह से बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो। तो मां साहब, ये जो आपके जोश में, आपके जज्बे में हमने देखा कि कमर्शलिज्म की कहीं भी आमेजिश हुई ही नहीं, आपने कैसे रखा अपना स्टैंडर्ड, अपना ये म्यार ऐसे कायम? देखिए जी, अपने आप को नीचे लाना पड़ता है। इन बच्चों को देखना पड़ता है कि ये गरीब बच्चा है, इसको अगर स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, या इसके पास किताबें नहीं हैं, या इसके पास कापियाँ नहीं हैं, और ये ऐसे काम में लगा हुआ है जो मुल्क की नुकसान की तरफ जा रहा है, ये अपने आप नुकसान में जा रहा है, तो कल के लिए बर्बादी होगी।
تو اس کے لیے پیار محبت خلوص دیا اور اپنے وہاں پر لے آیا, کاپی بھی دی, پینسل بھی دی, پیسے نہیں دیے کیونکہ پیسے لے کر نہ جانے یہ کیا کرے گا. تو سارے قسم کے بچے آئے, جو مانگنے والے بچے ہیں وہ نہیں آتے, وہ پیسے ہی مانگتے ہیں تو وہ نہیں آتے. باقی کام کرنے والے, چوری کرنے والے, نشہ کرنے والے, ان سب کو میں لے کر آیا ہوں. اور آج کل میرا F63 کے اندر گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ کے اندر لے کر زمین پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہوں. 300 تک میری تعداد گئی ہے. کرونے کی وجہ سے تھوڑی سی کمی آئی ہے, لیکن پھر بھی میں اسی گراؤنڈ کے اندر زمین میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہوں. بڑا کار خیر کر رہے ہیں, کہیں سے آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ آئے کہ ٹھیک ہے جو بچے آپ جن کو لا کے بٹھاتے ہیں ان کی کتابیں ہم دے دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کیونکہ اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے, صاحب حیثیت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, کچھ نے کہا بھائی ماسٹر ایوب صاحب اس کا یونیفارم ہم دے دیتے ہیں, کہیں سے ایسی پیشکش آئی؟ دیکھیے جی, نہ تو سرکاری طور پر کوئی کچھ ہوا. ہاں یہ ہے کہ کوئی لوگ آگے کسی نے کاپیاں دے دی, پینسلیں دے دی, یا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا. یہ کوئی ریگولر نہیں ہے. اور یہ اس سے میں بچوں کو, کیونکہ پہلے میں رف کاپیاں یہ جو کباڑیوں سے لے کر جو ایک طرف سے کاغذ لکھے ہوتے تھے اور ایک طرف سے صاف ہوتے تھے, ان پہ کام چلاتا رہا اور ان کو خود کاٹ کر کاپیاں بنا دیتا تھا بچوں کو. لیکن آج جو ہے تعداد زیادہ ہونے میں کچھ نہ کچھ کوئی کسی نے کاپیاں دے دی, پینسلیں دے دی, تو میرا کام چل رہا ہے ان غریب بچوں کے لیے. تو ماسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ اتنا کام کر رہے ہیں, اتنی لوگوں کی بچوں کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ نے فیکٹر جس کی بات کی کہ یہ جو مانگنے والے بچے نہیں آتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے حکومت کو کوئی فورس کرنا چاہیے, ان کے والدین کو یا جو ان کے ہینڈلر ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کو لانا چاہیے تعلیم کی طرف؟ دیکھو جی, اس کے پیچھے نا مافیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور چونک کے اندر بچے کو چھوڑ جاتے ہیں, کوئی موٹر سائیکل پہ, کوئی گاڑی میں یہاں بیٹھے ہیں, باقاعدہ وہ پیروی بھی کرتے ہیں, ان کا بندہ ہوتا ہے پیچھے. اگر ان کو کہا جائے تو فوراً ان کا بندہ آ جاتا ہے کہ بھائی ہاں کیوں آپ اس کو کیوں بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں اس سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ بچہ پھر کچھ تو اس کو خود پیسے ملتے ہیں, کچھ ان کے پیچھے جو بندہ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے, بہت کوشش کرتے رہے ہیں. پہلی والی حکومتیں بھی, اس والی حکومتیں بھی, ان کو پکڑا جائے, یہ مانگے نا, بڑی بڑی عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی. لیکن یہ وہاں پر ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں, ان کو پیسے مل جاتے ہیں, تو یہ کیسے مانگنا چھوڑیں. کسی کو جناب والا 1000 روپے کا روز کی دہاڑی بن جاتی ہے, کسی کا کچھ بن جاتا ہے, تو یہ تعلیم کی طرف کیوں آئیں؟ بالکل انسینٹیوز اس لیے یہاں پہ ہونا چاہیے کہ جو بچے پڑھنے کے لیے آئیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کو ایسا انسینٹیو دیں کہ بچے شاید اس کھانے کی وجہ سے, ایک میل کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے اسکولوں کا رخ کریں. اچھا ماسٹر, 38 سال سے آپ کا تعلق اس شعبے سے وابستہ ہے. اب تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کچھ بہت بڑے بھی ہو گئے ہوں گے, آپ سے ملنے آتے ہیں, اور یہ بتائے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کن کن مقام تک میرے پڑھائے ہوئے, بالکل میرے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹوں کا میرا ایک اصول ہوتا تھا کہ اگر وہ 5ویں تک پڑھ گیا ہے تو اگر وہ کہتا ہے میں اسکول میں داخل کرا دوں تو میں اسکولوں کے اندر لے کے گیا ہوں. 8ویں کے بعد لے کے گیا ہوں, 10ویں کے بعد لے کے گیا ہوں کالج کے اندر. میں نے اس کی خود ہیلپ کی, اس کا داخلہ لے کر دیا. تو بالکل ملنے کے لیے آتے ہیں کچھ بچے, کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے ایک دوست ہے. اور پھر یہی انہی کو میں تربیت دیتا ہوں, انہی بچوں کو, کہ آئیں 9ویں 10ویں کے والے بچے میرے ساتھ ملے, کسی کو پہلی دے دی, کسی کو دوسری دے دی, اور یہ مل کے میرے ساتھ پڑھائیں تاکہ کل کے لیے یہ بھی استاد بنے. اور اسی طرح 38 سال کے اندر بہت سارے بچے جو ہیں مختلف سیکٹروں کے اندر پڑھا رہے ہیں. ان میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ میں فری پڑھا رہا ہوں, تو ماسٹر بچوں سے فیس لے لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں, آپ کی فیملی جو ہے, وہ آپ کی اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتی ہے, ان کا رسپانس کیا ہے اس سارے جو کام کار خیر آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میری فیملی میرے ساتھ ہے. سب سے بڑا ساتھ میری بیوی کا ہے اور میرے بچوں کا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی بچی ہیں, ان کی پڑھا رہی ہیں, گھروں کے اندر پڑھا رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو ایسی جگہ نہیں ہے, اور گاؤں کے اندر وہ پڑھا رہی ہیں. اور میرے اس کام کو انہوں نے بڑا سراہا ہے, میری بہت عزت کی ہے اور بہت مجھے عزت دی ہے. اور عزت ملنی بھی چاہیے, اور عزت کیوں نہ ملے ماسٹر صاحب, کیونکہ آپ نے وہ ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آج کا دن منا رہے ہیں کہ عظیم اساتذہ کون ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں. تو ماسٹر ایوب بھی ایسے ہی استاد ہیں جو کہ فری آف کاسٹ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بچوں کو اچھا فیوچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور استاد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دے تاکہ اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹس معاشرے کو دے. جب وہ اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں تو وہ اچھی پڑھی لکھی قوم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, بہترین مستقبل پیدا ہوتا ہے. تو ایسے تمام طرح اساتذہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے اور جن کے
स्टूडेंट्स, उनकी तरबियत की वजह से आज उनकी स्टूडेंट्स अच्छी जगहों पे मौजूद भी हैं और फिर ऐसी ही सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और मास्टर अय्यूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, आपको सलाम भी पेश करते हैं। खिराज अकीदत भी पेश करते हैं। शुरुआत भी हमने इसी से की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल के माशरे में जो असातिज़ा हैं उनको ऑब्वियसली सबक हासिल करना चाहिए मास्टर अय्यूब जैसे लोगों से, जो कि एक फलाह का जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि सबको सपोर्ट करने की कोशिश अब वो करें। आज के जो कमर्शियल टीचर हैं कि जैसे ओ लेवल्स ए लेवल्स के टीचर्स को देख लेते हैं, वो They स्कूल just में think लैदा about the पढ़ाते हैं, time, वो about इतना the अच्छा जल्दी पढ़ाते हैं, फिर रात में उनको ट्यूशंस वही एक सब्जेक्ट पे 25-30 हज़ार ले रहे होते हैं। तो फिर बच्चों के अंदर कैसे उनसियत पैदा हो, क्योंकि कमर्शियलिज्म का वहाँ पे फैक्टर आ जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और याद करेंगे अपने कॉमेडी किंग को, उमर शरीफ साहब को, जिनकी कल जर्मनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब इंशाल्लाह ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल कतर एयरवेज़ के थ्रू उनके जस्ते खाकी को लेकर इंशाल्लाह कल सुबह जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद उमर ये बताते हैं कि पहले ये मैयत घर पे जाएगी, जहाँ उनको गुलशन में जो उनका घर है, और उसके बाद वहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि किस वक्त उनकी नमाज जनाजा पाकिस्तान में अदा की जाएगी, और उसके बाद फिर जो उनकी तदफीन है वो इंशाल्लाह वो अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में कर दी जाएगी, क्योंकि उमर शरीफ साहब की अपनी ज़िंदगी में उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो इतने दीनदार भी थे और आले रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, तो उनका था उनकी ख्वाहिश थी कि उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथों में दफन किया जाए। तो जनाब, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो जारी कर दी गई हैं, और जर्मनी में चूँकि वो पहुँचे थे वहाँ पर और उनका डायलिसिस हुआ था, उनकी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि वो अमेरिका के लिए सफ़र कर पाते, तो वहाँ पर वो रुके और डायलिसिस हुआ। वो फिर उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर 4 घंटे के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिससे वो जाँबर ना हो सके। और वहीं से अब जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद अब वो पाकिस्तान के जस्ते खाकी को भेजा जाएगा, और फिर जो तदफीन और तमाम मराहिल होंगे उस हवाले से मदिया भी आपको आगाह कर रही थी कि ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है इसके अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी, फिर साथ ही साथ उनकी नमाज जनाजा भी यहाँ पर अदा की भी जो है वो खबर मौजूद है, कायद आज़म की जो हमशीरा थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और भाई हमें पंजाब के हवाले से बात करनी है। हम बार बार इस हवाले से बात कर चुके हैं भाई कि कोविड वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको इम्यूनिटी दे रही है, ताकि आपको अगर कोविड हो भी तो आपकी तबीयत इतनी तशवीशनाक आपकी सूरत हाल ना हो कि आपको हस्पतालों में जाके एडमिट होना पड़े, उसके बाद आपको ऑक्सीजन की कमी हो और खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए कहा गया कि जी आपके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपने खर्चे पे आपको लगा रही है वैक्सीन। और वैक्सीन क्या ही बात है कि अगर आपको 3 दफ़ा लग जाए, जी 3 दफ़ा लग जाए, हुकूमत अपने खर्चे पे आपको वैक्सीन लगा रही है। उसमें भी हम देख रहे हैं जनाब, लोग समहाउ फेक एंट्रीज भी करा रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं, और अब समहाउ हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो ये जो सिलसिला है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये वैक्सीनेशन की जाली एंट्रियों की जो पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत के लिए अब एक बहुत बड़ा दर्द सर बन गई है। वो कह रहे हैं कि इसको डील कैसे करें, तो हुकूमत ने जाली डेटा मुरतब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। और गुज़िश्ता रोज भी नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की तीसरी बार जाली एंट्री कर दी गई है। 3 बार वजीर आजम, 3 बार एंट्री, जस्ट इमेजिन। मतलब शायद कोई मेरे ख्याल में कोई पूरा कर रहे हैं, कोई एक रिकॉर्ड पूरा कर रहे हैं। Maybe somebody is doing This is it on deliberate. purpose. हाँ। आप उनकी ये इस एक्ट को ना देखें, बल्कि ये देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फ्लॉज मौजूद हैं सिस्टम में जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। ऑब्वियसली आगे जाकर उनका डेटा का पता चल जाता है, और नादरा भी काफी एक्टिव होगा अब, लेकिन आप तो वो पता चला दिया जाता है। डोज जो नकली में जो डोज लगी वो कौन सी लगी है? साइनोवैक। हाँ, मतलब साइनोफार्म भी नहीं लगाया इन्होंने, पहले वाली में साइनोफार्म लगी थी मेरे ख्याल। ठीक है, जो दूसरी जो गलत जो फेक जो बेसिकली जो जिसका इंदराज किया गया वो कि जी साइनोवैक की डोज इनको लगी है, और जाली एंट्री करने वाले 2 मुलजिम नारोवाल में गिरफ्तार भी इनको किया गया है, और दोनों मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमा सेहत ने एंट्री डिलीट की है, जिसके चंद घंटे बाद दोबारा साइनोवैक की पहली खुराक लगा दी गई, और तीसरी जाली एंट्री खैरपुर टामे वाली बहावलपुर में की गई। तो चलें जी, तो अब समझ में नहीं आ रही क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रही, समझ लेते हैं जरा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, तो उनसे जरा पूछ लेते हैं। तो हसन जरा बताइए कि ये क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पर जो आवाम है उनकी एक डोज नहीं लगी अभी तक, और नवाज शरीफ साहब की तो 3 वैक्सीन लगी हैं, ये क्या चक्कर है? जाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग मदीहा और इशफाक। जिस तरह से ये टॉपिक दर्द सर बना हुआ है महकमा सेहत के लिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तीसरी दफ़ा एंट्री हुई है गुज़िश्ता रोज़, और अभी तक वो एंट्री डिलीट नहीं हुई है। आप
पहली जो एंट्री हुई थी वो साइनोवैक की हुई थी 22 सितंबर को, जिसके बाद हलचल मच गई थी। और आपको ये बताते चलें कि ये फेक एंट्रीज सिर्फ अभी नहीं सामने आई है नवाज शरीफ का, क्योंकि एक इशू बन गया और अफसरान एक्टिव हो गए। ये फेक एंट्रीज तब से ही हो रही हैं जब से महकमा सेहत ने यहाँ पर वो डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं। पहले बहुत सारे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जब नवाज शरीफ का केस सामने आया साबिक वज़ीर आज़म का, उसके बाद लोग एक्टिव हुए हैं। पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और FIA ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उन्होंने 5 अफराद को हिरासत में लिया, जो कि अभी तक उनकी इंक्वायरी चल रही है। अभी ये मुअम्मा हल ही नहीं हुआ था कि गुज़िश्ता रोज़ एक और एंट्री होती है साबिक वज़ीर आज़म की, नवाज शरीफ की, 3 अक्टूबर को एक और एंट्री होती है, और फिर साथ ही महकमा सेहत उसको डिलीट कर देता है। और गुज़िश्ता रोज़ फिर बहावलपुर, खैरपुर के इलाके से, बहावलपुर से एक और एंट्री हो जाती है। दूसरी एंट्री कैंसाइनोवैक वैक्सीन की हुई थी, तीसरी एंट्री जो है गुज़िश्ता रोज़ फिर साइनोवैक की हो जाती है, जो कि अभी तक डिलीट नहीं हुई है। ये फेक एंट्रीज का सिलसिला रुक ही नहीं रहा, तवातुर से जारी है। मदिहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखें, मैं सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, जो कि हिजडू से हमने रब्ता करने की कोशिश की और वहाँ से डाटा इकट्ठा किया। देखें, इशू जो ये है कि 300 मुलाजमीन जो डेली वेजेस के हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ जगह पर वैक्सीन सेंटर्स में बैठे हुए हैं और वहाँ पर एंट्रीज़ कर रहे हैं। वो डेली वेजेस मुलाजमीन फेक एंट्रीज कर रहे हैं। हालांकि ये सिस्टम ये होता है कि पहले एक नाम आता है, किसी ने वैक्सीन अगर एंट्री करवानी है, पहले उसका नाम एंट्रा होता है, उसका ID कार्ड नंबर डाला जाता है और उसके सामने उसका नाम आ जाता है और पता लग जाता है ये किसका ID कार्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आती है कि कौन सी वैक्सीन इसको पहले लगी थी, कि अगर पहले उसको साइनोवैक लगी है तो सेकंड एंट्री भी साइनोवैक ही लगी जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन जो फेक एंट्रीज कर रहे हैं मदिया, वो सारे वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं। महकमा सेहत ने 300 से ज़ायद मुलाजमीन मार्च में भर्ती किए थे 2021 में। अब वो क्या करते हैं, वो पैसे लेकर लोगों से फेक एंट्रीज करते रहते हैं। नवाज शरीफ के मामले में ये जो तीसरी 4 लोग हवालात में बंद हैं इस वक्त। अच्छा। और चारों लोगों से इंक्वायरी में ये पता लगा कि लोग आए हैं उनके पास, उन्होंने उनको पैसे ऑफर किए हैं। पहला केस हुआ था कि उसका रिश्तेदार था जो कनाडा में बैठा हुआ है। दूसरा ये गुज़िश्ता रोज़ जो 2 बंदे पकड़े गए हैं, ये सारे लोग फेक एंट्रीज पैसे लेके कर रहे हैं। आज सुबह मेरी एक इंस्पेक्टर से बात हुई है, जो कि हमने एक न्यूज़ भी ब्रेक की थी। उन्होंने हमें नाम ना लेने की शर्त पर यह बताया कि 8 लाख रुपए एक शख्स ने फेक एंट्रीज की मद में कमाए, जिन्होंने पैसे मुख्तलिफ लेकर। और जब 8 लाख रुपए ये बात सामने आ गई और उसके खिलाफ उन इंस्पेक्टर साहब ने FIR दर्ज करवा दी और उसने मान भी लिया कि 8 लाख रुपए उसने कमाए हैं। और वो थाने गया, वहाँ पर उस पर दफ़ा लगाई गई 420 की, और फिर उसके बाद उसने 40,000 रुपये पुलिस को देकर अगले ही दिन जमानत करवा ली। तो उनका ये कहना था कि ये देखें, सिस्टम ये है कि ये जो डेली वेजेस पे मुलाजमीन हैं, इनको पता है कि हमारे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी, कि FIR दर्ज होगी और अगले ही दिन वो जमानत करवा लेंगे। सोल्यूशन इसका ये है कि जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है, वो डाटा एंट्रीज पर बिठाए जाएँ, ताकि उनको पता हो कि अगर हम नेग्लिजेंस हमारी सामने आ जाती है तो हमारे खिलाफ ये एक्शन होगा या हमारी नौकरी इस हद तक खतरे में जा सकती है। ये प्रॉब्लम अब ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो डेली वेजेस वाले हैं, उन्होंने कमाने क्या होते हैं, उनको डेली के कम पैसे मिलते होंगे, 8 लाख या 6 लाख या 4 लाख उन्होंने कमा लिए, जुर्माना देके छूट जाएंगे, जान छूट जाएगी। महकमे सेहत का कोई बंदा होगा या कोई सरकारी बंदा होगा, उसको पता है कि मेरी नौकरी भी साथ साथ जाएगी और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। बिल्कुल जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हसन हफीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और समहा लाहौर में फेक एंट्रीज का सिलसिला नहीं रुक रहा और एक एंट्री पे 8-8 लाख कमाए जा रहे हैं। एक एंट्री पे नहीं, सबसे पूरी मल्टीपल, हाँ, जो एंट्रीज हुई हैं, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसका मतलब है somebody is doing it on purpose। कतरा कतरा करके वो समुंदर बना रहा है। इमेजिन के 2,500 रुपए एक एंट्री के, तो कितनी एंट्रीज हुई होंगी जिसके बाद ये पैसे उसने बनाए। और 40,000 रुपए इस एंट्री पे कितने पैसे होंगे? ये हो सकता है कि कोई वफादार होगा शायद, जिस तरह से जरूरी नहीं वफादार हो भी सकता है, कोई मुखालिफ भी उनका। चल ये कर दे, कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ इनको वैक्सीन में लगाते लगे, ऐसा भी हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आए तो ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज है 5 अक्टूबर और आज का दिन एक और वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर, पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जिसने फलाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ ये कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि पाकिस्तान का पहला
फ्री ऐसा अस्पताल जो कि कैंसर के मरीजों के लिए हो, वो तामीर किया गया। और उसके बाद वही शख्स जो कि बहुत अरसे से पॉलिटिकल तगदो में भी था, काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद आज वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो मैं बात करी इमरान खान साहब की, जिनकी आज birthday जी, है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान खान साहब। आज उनकी बर्थडे है 69वीं। और इसके साथ साथ जनाब 22 साल की सियासी जिद्दोजहद रही। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और उसके लिए ज़ाहिर है कि मुल्क भर से उन्होंने चंदा जमा किया था, फिर यह हॉस्पिटल बना। उसके साथ साथ पेशावर में ये हॉस्पिटल तकमील के मराहिल में है। अब उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि कराची में भी एक ऐसा ही हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा, क्रिकेटर तो वो अच्छे थे ही, ऑलराउंडर बहुत अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ उनको ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने जो वाहिद वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता है, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो इमरान खान साहब ने सन 1992 में जितवाया था। कैप्टन इज नथिंग विदाउट अ गुड टीम। ही हैड अ ग्रेट टीम। जो आज पाकिस्तान में समा होगा देखा जाए, हमें आज भी मियादाद की जरूरत है, हमें उन तमाम तर प्लेयर्स की जरूरत है जो कि उनकी टीम में शामिल थे। सो ही वाज द कैप्टन ऑफ द बेस्ट टीम, ऑफ कोर्स। और जो कैप्टन बेस्ट टीम का बेस्ट ही होता है, एग्जैक्टली वही बड़ी बात होती है ना। ही इज स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। अभी भी वो ऐसा कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अभी भी ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो मुआशी मसाइल हैं, जो उनके करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक ऐसी टीम कंपाइल कर सकें। 3 साल गुजर गए, लेकिन ही स्टिल ट्राइंग कि ऐसी टीम कंपाइल कर सकें जो आवाम के मसाइल का हल निकाल सकें। और इसमें हमने ये देखा कि बाज फील्ड चेंजेस भी हुई, बाज पोजीशन चेंजेस भी हुई, लेकिन जो कैप्टन की सबसे बड़ी लड़ाई है वो है महंगाई के खिलाफ। सब उनको ये देखना है कि उनकी टीम में ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं, कौन से स्पिनर्स हों जो कि महंगाई को मात दे सकें, जो कि आवाम को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। तो हैप्पी बर्थडे इमरान खान साहब, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपको और जितना ज़बरदस्त आपने काम किया, कैंसर फ्री जो कैंसर के जिसमें आप हॉस्पिटल जैसे लाहौर में हम देख रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कराची में भी खुल रहा है, तो ऐसे फलाही काम और बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ऐसे अस्पताल होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ समहाउ आवाम महरूम है एक अच्छे इलाज से। और अगर वो आपको फ्री कैंसर का इलाज कभी आप करवाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े और आपकी फैमिली में ऐसा कोई वाक़या हो, लेकिन जिसके यहाँ कोई कैंसर का पेशेंट होता है, जब उसका इलाज कराने के लिए निकलते हैं ना, तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन शौकत खाना में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का इलाज करवाते हैं और अब इंशाल्लाह कराची में बन जाएगा। मेरे ख्याल से बाकी भी सियासतदानों को एटलीस्ट इससे ज़रूर सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ ज़रूर कर जाएं, एक अच्छी चीज़। फिर एक चीज़ ये भी है कि उसके लिए आपको इलाज मुल्क में ही करवाना पड़ेगा, मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के शिकवे शिकायतें भी इससे मुताल्लिक खत्म हो जाएंगे। तो जनाब आगे क्या है? आगे जी मेरा एक शिकवा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं नारा लगा दूंगा अगली बारी फिर। मैं अभी मेरा शिकवा ये है कि मैं ग्रीन लाइन मंसूबे को एक्सपेक्ट करी थी कि वो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर का पहले सितंबर का था, अक्टूबर की जी पहले 15 सितंबर थी, फिर उसके बाद था अक्टूबर। और अब कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह जो कराची वाले लोग हैं थोड़ा बहुत हौसला रखें, इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में ग्रीन लाइन जो मंसूबा है ये हो जाएगा फंक्शनल। और एक बड़े मजे की बात मैं बताऊं, वो तो होगा फंक्शनल, तो एक अलग बात है, लेकिन आज इन्होंने क्या किया है कि अभी हटाए हैं जंगले। तो आज मैं आते हुए भी देख रहा था, कल भी मैं देख रहा था कि गाड़ियां ये जो ग्रीन लाइन की हैं दौड़े ना दौड़े, रिक्शे दौड़े, टैक्सियां दौड़ रही हैं, कई तो ये जो मज़दा हैं ये भी दौड़ रही हैं, मतलब जहां से उन्हें मौका मिलता है घुसते हैं और दूसरी जगह से निकल जाते हैं, और 1-2 हादसा भी उस जगह पे हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, कल क्या हुआ कि कल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा वो ग्रीन लाइट बस में बैठ के हैदरी स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने बस में सुजानी से हैदरी तक सफ़र करके इंतजामात का जायजा लिया, मीडिया से उन्होंने बात भी की। और मीडिया से बात करने के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि ग्रीन लाइन मनसूबे का थोड़ा काम बाकी है, जिसे मुकम्मल करके जल्द वजीर आजम इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। और 13 अक्टूबर को मजीद 40 बसें जो कि पिछले हमने देखी भी थी, वो जो 40 बसें हैं ये कराची पहुंच जाएंगे। उनका कहना था कि ग्रीन लाइन नहीं ये वही 40 हैं? नहीं, उनके अलावा भी 40, उनके अलावा 40 बसें, माफ कीजिएगा, ये उनके अलावा 40 बसें जो कि पहुंच जाएंगी। और जनाब फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे लंदन मेट्रो से ज्यादा सहूलतें होंगी। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ग्रीन बस, इसके मुताबिक बहुत सारी ऐसी लाइंस की ज़रूरत है। तो आज हमने अपनी पूरी कुव्वत और अल्लाह की मदद के बाद हमने इस खूबसूरत मंसूबे को ऑन कर दिया है। हमने इसकी आज पहली ड्राई रन की है। हमारे जो ड्राइवर्स हैं ये लाहौर से भी ट्रेन होकर आए हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं। इस बस के अंदर खुसूसी तौर पे जो हमारे अपाज लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, उनके लिए चढ़ने और उतरने का बंदोबस्त किया गया है, व्हील चेयर एक्सेस इसको दी गई है।
تو آئی ایم شیور کہ جو سہولیات ابھی دکھائی دے رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گی، اور کچھ اسٹیشنز ہیں جن پہ کام ابھی باقی ہے اور ان کو تزئین و آرائش ان کی ہونی ہے، کئی کافی عرصے سے بنے ہوئے ہیں، بند پڑے ہیں، ایلیویٹرز کچھ کی دیکھنے ہوں تزئین گے و کام آرائش کتنے ہونی ہو ہے، رہے ہیں، کچھ کی تعمیرات کس کی کی بھی تھوڑی بہت ہاں بات کی۔ تعمیرات بھی ہونی ہے، مینٹیننس بھی ہونی ہے۔ تو کیسا رہا یہ تجربہ جو تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے کیا، اور گورنر صاحب کے ساتھ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہم وی آر ویری ایکسائٹیڈ کہ ایک منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے ایک ٹرائل رن پہ سفر کیا، کیسا تجربہ رہا؟ اچھا دیکھیں، یہ میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو ایک ٹرائل رن ہم نے کیا تھا، یہ ٹرائل رن جو تھا بیسیکلی اس کا پورا سرکل لیا گیا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہمارے جو پوری ٹیم تھی ہمارے ساتھ، گورنر صاحب موجود تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس بس کے اندر جب لوگ ٹریول کریں گے تو اس کو اندر اس کا کمفرٹ لیول کیسا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بسز کیسی ہیں، بسز کے اندر کولنگ سسٹم کیسا ہے، بسز کے اندر جو وائی فائی کی جو فیسلٹی ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بس کی موومنٹ ہے اس کے اندر سموتھنس ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پورا ٹریک تھا ہم اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ سو یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ہمارا ایک انڈر پاس بنا ہوا پورا، وہاں سے ہم نکلے تھے قائد اعظم کے مزار سے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم نارتھ ناظم آباد میں جو برج ہم نے بنایا اس کا پورا سرکل لیتے ہیں، ہم نے کمپلیٹ پورا راؤنڈ کیا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روڈ کی کوالٹی بھی چیک کی کہ روڈ کے اندر موومنٹ کیسی ہے، سراؤنڈنگ ایریا میں ہم نے سب سے اس کو پورا سرکل ہم نے دیکھا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو پورا ہمارا سفر تھا جس کے اندر ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور گورنر صاحب اس کے اندر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ آس پاس سڑکوں پہ جتنے لوگ جا رہے تھے وہ سب اپنے موبائل سے، موٹر سائیکل پہ جو لوگ تھے جو گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے وہ اپنے موبائل سے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ سو مجھے دیکھ کرنا یہ ہوا کہ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا شدت کے ساتھ انتظار ہے، لوگوں کو کتنی پریشانی ہے کہ شہر کے اندر یہ موجودہ حکومت 13 سال کے اندر 5 دفعہ اقتدار میں رہنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کو ایک اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکی۔ سو لوگوں کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس خوشی کو دیکھ کے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اس کو جلد سے بالکل، جلد اور ہم میرے شروع خیال سے کروائیں۔ خرم شیر زمان صاحب یہاں پر ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اس منصوبے کو نہیں، اور انیشیٹ وہ کیا لوگ یہ تھا۔ بھی کہہ رہے ہوں نا، جی بیٹھ میرے سامنے تجھے دیکھتا رہا ہوں، کتنے عرصے سے ترسے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے ایگزیکٹلی، ویڈیو ہی کیونکہ بنا وہاں پہ تجاوزات جو ہیں وہ مزید قائم ہو گئی تھی، انکروچمنٹ ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، مجھ سمیت جو کراچی کے شہری ہیں وہ بے صبری سے انتظار کریں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی ایک ٹیسٹ رن تو ہو گیا ہے، وائی فائی وغیرہ تو بعد میں بھی چیک کرتے رہیں گے، ابھی یہ کہ روٹس کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں، اسٹیشنز بن چکے ہیں کہ نہیں بن چکے، ٹکٹ گھر بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا، یہ پراپرلی آپریشنل جو ہے یہ کب سے ہو جائے گا؟ میں کراچی آئٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گرین لائن کا جو منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی مڈ آف نومبر کے اندر جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اس کی شروعات ہو جائے گی، اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے مسافر ہوں گے اس کے اندر وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہم اس بات کو یاد کریں کہ وہ یہ سارے پروجیکٹس ہیں، جب وزیر اعظم صاحب کراچی آتے تھے اور جلسے ہوتے تھے تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ کراچی والوں میں تمہیں پینے کے پانی کا جو ہے منصوبہ دوں گا، کراچی والوں میں نے جو ہے اس شہر کو اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام دینا ہے، کراچی والوں میں نے شہر کو جو ہے کراچی سرکولر ریلوے کو ہم نے سٹارٹ کر کے دینا ہے، کراچی کے اسٹارم ڈرینز کا جیسے کام ہے، فریٹ کوریڈور ہے۔ سو یہ سارے یہ سارے جو اناؤنسمنٹس ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے جلسوں کے دوران، الیکشن کیمپینز کے دوران یہ اناؤنسمنٹس کی تھی، اور وہ سارے وعدے وزیر اعظم عمران خان کے آج وہ پورے ہو رہے ہیں، آپ اس کو مکمل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کراچی شہر کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے اتنے بڑے کام کراچی کے لیے کبھی وفاقی حکومت نے کیے ہوں۔ چلیں جی، ابھی بھی آپ کہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر تک ہم پہنچ گئے ہیں، نومبر میں کام مکمل ہوگا، آئی ایم شیور کہ سٹارٹ بھی نومبر میں ہی ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہو، دعائیں ہماری اس حوالے سے۔ اچھا بسوں کی تعداد کتنی ہوگی ابتدائی مرحلے میں، کیونکہ گورنر صاحب تو مزید بسوں کے آنے کا بھی مسئلہ سنا رہے ہیں، اور کرایہ کتنا ہے؟ ابتدائی مرحلے کے اندر اندازاً میں نے آپ سے بتایا کہ کوئی 80 بسز ہیں جو کہ شروع کی جا رہی ہیں، 40 بسز جو ہیں وہ کراچی پہنچ چکی ہیں، باقی بسز نے آنا ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ میرے خیال سے اس وقت بہت ارلی سٹیج ہے۔ یہ بیسیکلی دیکھیں کہ یہ بسز آ گئی ہیں، اس کا آئی ٹی سسٹم تقریباً تیار ہو گیا ہے، اس کا انفراسٹرکچر تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ ہم نے اس پورے نظام کو 3 سال چلانا ہے کراچی شہر میں، اور 3 سال اس کو چلانے کے بعد اس کے بعد ہم نے صوبائی حکومت کو ٹرانسفر کر دینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 3 سال بعد تو صوبہ سندھ میں حکومت بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی نا، تو 3 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ سو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو
अच्छा से अच्छा निज़ाम बनाएं, बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाएं। कराची के शहरियों को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दिन पहले आपके सामने कराची सर्कुलर रेलवे अनाउंस किया है, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, वो भी काम होना शुरू हो जाएगा। सो मैं समझ रहा हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर आप कराची के अंदर जो लोगों को सफ़र की मुश्किलात हैं उसको आप ख़त्म होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी। ये 2 साल के अभी आपने बोला ये 1.5 महीने के अंदर अंदर काफ़ी काम हो जाएगा। तो ये बताएं, जो आपने कहा कि कुछ बसेस अभी आना बाकी हैं, ये बसेस कब तक पहुंचेंगे, और साथ में ये भी बताएगा कि क्या कुछ रुकावटें अभी भी आप लोग फेस कर रहे हैं इसकी तकमील के लिए? मज़ीद बसें जो हैं वो अगले महीने बल्कि इसी महीने 16 तारीख को जो बाकी बसेस हैं वो कराची पहुंच रही हैं। शिप ज़ाहिर है कि उसकी जो शिप है वो रास्ते के अंदर है। 16 अक्टूबर को बाकी बसेस कराची पहुंच जाएंगी। मसाइल तो आ रहे हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है मसाइल आ रहे हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं, केबलिंग के इश्यूज़ हैं, राइट ऑफ वे के इश्यूज़ हैं, उनको साथ साथ हल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत के साथ भी हम राब्ते के अंदर हैं, क्योंकि उनका ये रोना धोना लगा रहता है कि जब बारिशें हुई तो बोला कि ग्रीन लाइन की वजह से शहर में पानी जमा हो गया। सो ग्रीन लाइन तो सिर्फ एक ट्रैक है ना, ग्रीन लाइन पूरे शहर के अंदर तो नहीं है। जब बारिश होती है तो पूरा शहर बंद हो जाता है। शार फैसल पे कौन सी ग्रीन लाइन है? सो हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि सिंध हुकूमत के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में रह के इस पूरे जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का, उसको टाइमली मुकम्मल किया जाए और लोगों को अच्छी से अच्छी जो है सफ़र की जो है दी जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर ज़मान साहब, और थोड़ी सी क्लैरिटी मिली उनकी गुफ्तगू से। ट्रायल रन चले हो गया, कुछ सहूलियात का जायजा भी लिया गया, लेकिन अभी आप ये बहुत से काम देखें जो भी ट्रायल रन अभी हैदरी से सुरजानी जो भी गए हुए हैं, तो गवर्नर साहब क्योंकि इसमें खुद ही मौजूद थे तो उन्होंने भी इस चीज़ का ख्याल रखा होगा। अभी देखें वाईफाई वगैरह की बात करना ना वो बड़े आगे की बात है। अभी आपने देखने कि क्या रूट्स आपको मिल गए, जो टिकट घर हैं क्या वो सही हैं, ये भी तमाम तो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एलिवेटर्स वगैरह वो तो क्या तमाम तो चीज़ें वो हो गई हैं। अभी इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समहाउ मेरे ख्याल से ना वी नीड टू मेक अ टाइम लाइन बना लें, क्योंकि देखिए हम भी कब से शुरू हुए ग्रीन लाइन मंसूबे के वाले से बात करना। अब वो करते 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 हम पहले सितंबर में आए। सितंबर वाज फाइनल बाय द वे, इससे पहले भी बात हो रही थी कि जो अगस्त में हो जाएगा। सितंबर का फाइनल हुआ, फिर अक्टूबर, हम इस महीने को लेकर लुडिया, हमने इतनी लुडिया डाली, अच्छी बात ये हमने वापस कि वजीर आजम साहब उसमें ट्रैवल करने वाले फर्स्ट पैसेंजर होंगे, ये बता रहे थे खुर्रम शेर ज़मान। इंशाल्लाह बट नवंबर में आई होप सो कि ये मंसूबा पूरा कंप्लीट हो जाए और फंक्शनल हो जाए लोगों के लिए, ताकि लोगों की मुश्किलात थोड़ी बहुत हल हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। चलें जी, तो अब अहम तरीन मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जनाब। खैबर पख्तूनख्वा के तफरीही मकाम की खूबसूरती और वहाँ जो चेयर लिफ्ट की सैर है उसको कौन भुला सकता है। बचपन की इतनी यादें वाबस्ता है उससे, इतनी खूबसूरत चेयर लिफ्ट होती थी, अक्सर कहीं रुक भी जाती थी। एक बार मैं अपने अब्बू के साथ चेयर लिफ्ट पे बैठी हुई थी, तो एक थोड़ी से नीचे वाली जगह पे गुजरती हुई चेयर लिफ्ट रुक गई और सामने लिखा हुआ था होशियार यहाँ से मत उतरिएगा, यहाँ पे चीते भी होते हैं। खैर उसके बाद 15 मिनट बाद वो चलना शुरू हो गई। मेरे ख्याल में लेकिन मौजूदा हालात में वो कैप्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन सती मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों जो खबर आई थी ना कि जो चेयर लिफ्ट ये जो मौजूद है यहाँ पे, ये अपनी जो मुद्दत है ये आज से 27 साल पहले ही खत्म कर चुकी है। तो अल्लाह की कसम मेरा तो तरा निकल गया, मतलब मैं डर गई। मतलब आप जस्ट इमेजिन के 27 साल पहले जिन लोगों ने उस पर सफर किया होगा, जो उस पर बैठे होंगे, वो पुरसुकून रहे होंगे, बाकी हम लोग अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे थे। साल भी इस साल भी लोग वहाँ पे मेरी दोस्त हैं वो गई हुई थी, उन्होंने एंजॉय किया था, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर उसके दरमियान में क्या वजूहात रही, किस वजह से ये सिलसिला चलता रहा? अब ये है कि ऑस्ट्रिया के इदारे से 2019 में इसका मुआयना किया गया था और उसकी रिपोर्ट में चेयर लिफ्ट को इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक करार दिया गया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि दरमियान में पाकिस्तानी माहिरीन भी उसका मुआयना करके रिपोर्ट देते रहे। अब रिपोर्ट नहीं दी तो इसका सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर रज़ा हबीब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आखिर काफ़ी अरसे से कहा यह जा रहा था कि दैट इज़ ड्यू, कि ये होना है, लेकिन फाइनली ये चीज़ हो गई है। इसकी वजूहात क्या रही? एंड में कोई हादसात का खदशा था और अभी तक ये सिलसिला क्यों चल रहा था अगर इतनी खतरनाक थी तो? थैंक यू वेरी मच इशफाक अहमदिया। मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर लूँ, चूंकि जब ये चेयर लिफ्ट 1964 में इंस्टॉल हुई थी सबसे पहले, और अयूबिया ही इस वजह से पड़ा कि जनरल अयूब साहब ने इसको इंस्टॉल किया था। तो उसके बाद 27 ईयर तक पहले, मतलब 30 साल इसकी उम्र थी, ये अपनी उम्र कंप्लीट कर चुकी थी। उसमें माइनर रिहॉलिंग तो होती रही,
रिसेंटली जब कुछ साल पहले इंसिडेंट्स छोटे मोटे होना शुरू हुए तो सबसे मेजर हमें जो प्रॉब्लम थी इसको बंद करने में वो था पब्लिक की तरफ से, वहाँ के कारोबारी लोगों की तरफ से और ऑब्वियसली टूरिस्ट की तरफ से। हमने 2019 में जब इसकी रिपोर्ट ली हमें अंदाजा हुआ पहली दफा कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, इसमें कोई रिपेयर करने का चांस ही नहीं बन सकता और एक किसी भी चेयरलिफ्ट में अगर उसके हाइड्रोलिक को ब्रेकिंग खत्म हो जाए तो हम नहीं कर सकते। 19 में हमने इसको अटेम्प्ट किया उसको बंद करने के लिए, लेकिन पब्लिक का एक प्रेशर आया और जिसकी वजह से शायद ऐसे कुछ फैसले ना चाहते हुए भी कोई फैसले करने पड़े और चेयरलिफ्ट को जारी रखा गया कुछ माइनर रिपेयर के साथ, लेकिन इसकी स्पीड लो की गई और इसमें सीटिंग कैपेसिटी भी कम कर दी गई। फिर हमने फाइनली मांगी और इस दौरान हमने चूंकि अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद नहीं था हमारे पास कि अगर बंद करें तो हम उसके बाद टूरिस्ट को क्या देंगे। साथ साथ हमने इस रिपोर्ट के साथ हमने अल्टरनेटिव एक एड चलाया और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल न्यूज़ में और उस पे एक पार्टिसिपेशन आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी ने इसको विन किया और जो उसमें यही था कि एक पार्टी यूरोपियन चेयरलिफ्ट खुद ही इंस्टॉल करेगी और उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम रखेंगे, बाकी वो खुद ही इंस्टॉल करेगी। तो लेकिन इस वजह से इससे पहले कि आप इस हवाले से हमें बताएं, ये जो केस भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके मोहम्मद अयाज साहब उन्होंने केस भी किया हुआ है आप पे वो कंटेम्प्ट का, उसके हवाले से वो क्या मामला है? देखिए कुछ चीज़ें तो अदालत में है लेकिन उसमें हम अपने कुछ क्लैरिफिकेशन उसमें कर लें कि ऑब्वियसली वो अदालत उसको 2 हफ्ते के अंदर सुनेगी। हमने प्योरली जो चेयरलिफ्ट को बंद किया था 24 सितंबर को हमने एक ऑफिस ऑर्डर इशू किया था कि हम मजीद एक दिन भी रिस्क नहीं ले सकते इस चेयरलिफ्ट को चलाने के लिए। हमें 2 चीज़ों में सोचना पड़ेगा, या हम पब्लिक जो शायद उनको नहीं पता, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि आप बचपन में जाते थे, रिस्क का पता नहीं है तो हमने उनको एजुकेट करना है कि बेशक 1 साल 1.5 साल बंद रहे लेकिन हमें ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। वो शायद जब कोर्ट में जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर गए उन्होंने शायद कुछ कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट की, हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कि हमारा प्योरली बंद करने का मकसद ये था कि इंसानी जानों को महफूज किया जा सके। और इंशाल्लाह 2019 में जब ऑलरेडी जब रिपोर्ट में भी कह दिया गया था कि इंसानी जानों के लिए खतरनाक है, तो व्हाट टुक इट सो लॉन्ग, इतना लंबा अरसा क्यों लगा? आप अंदाजा कर सकती हैं कि हमने एक प्रोसेस के तहत जब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है आज के ज़माने में इसकी रिप्लेसमेंट का, मॉडर्नाइजेशन का, आज हमें इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है कि रोज कुछ न कुछ हम फेस करते हैं कि इसको ना बंद किया जाए जब तक नई चेयरलिफ्ट ना आए। हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि कोई आसान काम नहीं है कि हवा से कोई नई चेयरलिफ्ट आए और वो उस टाइम तक इंस्टॉल होने तक यही चेयरलिफ्ट चलती रहे। ज़ाहिर बात है उसकी पाइलिंग, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन, उसके पोल्स बनेंगे जिसमें कम से कम 1-1.5 साल का अरसा लगेगा। तो ये शायद हमारी एक नेचुरल डिफॉल्ट ही समझ लें कि हमें अपनी जिंदगी की जो चीजें हैं वो शायद इंसानी जिंदगी की चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको समझाने में टाइम लगता है, लोगों को बताने के लिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। कारोबार 1 साल बाद भी हो सकता है लेकिन जिंदगी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रजा हबीब साहब डायरेक्टर जनरल थे गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद थे। और आप ये देखिए कि एक पब्लिक प्रेशर भी होता है, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से पैसे कमा रहे होते हैं तो उनका भी होता है कि हमारा रेवेन्यू का एक जरिया चला गया। और दूसरा इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, आप सोचें कि वो तमाम पोल्स जो हैं उनको हटाया जाएगा, फिर चेयर लिफ्ट को रिमूव किया जाएगा, फिर कोई दूसरा इन्वेस्ट होने में, उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टर भी आ गए जो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इट्स अ लेंथी प्रोसेस। और अगर खुदा न खास्ता ये चेयर लिफ्ट चलती रहती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ब्रेक्स तो इसके फेल हो गए थे, मतलब आज तक उनकी जो आपको पता है ना कि बैठने का तरीक़ेकार रुकती तो है नहीं, तो आपको उसी तरीके से बैठना होता है, तो वो फिर वो मजीद खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल जी। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोविड और डेंगू से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।